May I request Praveen to play that Kalyan ji's, Rajendra Singh ji message on this thing on Mananudi Mananadi, our program. Praveen garu. And in the meantime, I request all of you, any questions you put it in the chat box. I will answer all the questions. You put it on the chat box లో మీకు ఉన్న ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే టైప్ చేసి పెట్టేయండి. అలాగే మననుడి మననది .orgలో కూడా మీరు ఒక లాగిన్ అయ్యి మీ క్వశ్చన్స్ వేస్తే మీకు ఆన్సర్స్ ప్రతి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తప్పకుండా పంపిస్తాం. ఎందుకంటే ఇది అందరి ప్రోగ్రామ్, ఇది మీరు అందరూ ఉంటేనే ఈ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అవుతుంది. ఓకే, ప్లే ద వీడియో ప్లీజ్. मेरी नदी मेरी वाणी बनाती है, इसलिए भारत की नदियाँ भारत की भाषाओं का भी निर्माण करती हैं। इसीलिए भारत की भाषाएं और भारत की नदियाँ, इनको बचाने की ज़रूरत है। पवन कल्याण जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ क्योंकि आपने हरिद्वार में आके ये कहा था कि गंगा भारत की माँ है, गंगा हम सबकी माँ है और भारत की सारी नदियाँ ही माँ है। इसलिए यदि हम सारी नदियों को माँ मानते हैं तो सारी भाषाएं भी माँ हैं और सारी भाषाओं की माँ भारत में संस्कृत और हिंदी है और इन पर अब संकट है, इनको बचाने की ज़रूरत है। आपने अपने आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा को बचाने का जो आंदोलन खड़ा किया है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इस आंदोलन में मैं आपके हृदय से साथ हूँ। आपने जो ये आंदोलन शुरू किया है ये इस समय की ज़रूरत है, इसलिए हम मिलकर मेरी वाणी मेरी नदी, मेरी नदी मेरी वाणी, इस आंदोलन को तेजी से चलाएंगे। कुंभ आयोजित होते थे, ये कुंभ क्या थे? ये कुंभ अच्छाई और बुराई को अलग करना, जहर और अमृत को अलग करना और समाज में जो बुराइयां हैं उनको पहचान कर समाज को बताना कि अगले 12 साल तुम्हें इस तरह से रहना है और ये करना है और ये नहीं करना। ये जो हमारी भारत की कुंभ परंपरा थी वो कुंभ परंपरा अब मलिन होती जा रही है। अब केवल सिर्फ स्नान करना ही कुंभ मान लिया जाता है। आज इस बात की ज़रूरत है कि सिर्फ स्नान करना कुंभ नहीं है, बल्कि गंगा को, गंगा के गंगत्व को, बायोफाज को, गंगा के गंगा अमृत को अमृत की तरह कायम रखना ही कुंभ है। और हमारा जो गंगा में पवित्र जल बहता है उसमें गंदा जल ना मिले उसके लिए काम करना अब कुंभ है। इसलिए हम कुंभ को सही अर्थों में यदि स्थापित कर दें तो हम दोबारा से भारत के लोग दुनिया के गुरु बनने की पूरी क्षमता रखते हैं। भारत तभी तक गुरु था जब तक वो अपने कुंभ की रक्षा करता था। और भारत की कुंभ परंपरा एक तरफ उत्तर में हरिद्वार में और प्रयाग में गंगा पर होता था, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर होता था और तीसरे मध्य प्रदेश में शिप्रा नदी पर होता था। मैं समझता हूँ कि आज हमें कुंभ को सही अर्थ में, सही मायने में दोबारा स्थापित करने की ज़रूरत है और इसको स्थापित करना है कि हम मिलकर सभी नदियों को गंगा की तरह माने और सभी नदियों को गंगा की तरह व्यवहार करें। आज हम मिलकर अब सब जिस तरह से
नदियों को बचाने के लिए अविरल गंगा जल साक्षरता यात्रा शुरू की है, उसी तरह से आंध्र प्रदेश से कल्याण जी ने जो भाषा को बचाने का आंदोलन शुरू किया है, उसके लिए मैं बधाई देता हूं और मैं कामना करता हूं कि ये आंदोलन हम मिल के चलाएंगे। हम साथ हैं, ये दोनों आंदोलनों में हम साथ रहेंगे। जय हिंद। ఓకే, ఇప్పుడు రాజేంద్ర సింగ్ గారితో పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడింది, పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆయన మాట్లాడిన దానికి నేను కూడా ఉన్నాను అక్కడ. నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే 12 నదుల్ని కాపాడిన ఒక మహానుభావుడు ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చి మన రాష్ట్రంలో తెలంగాణలో నదులు ఎండిపోయి ఉన్నాయి, రాయలసీమలో నదులు ఎండిపోయి ఉన్నాయి, వీటిని కాపాడాలి. దాన్ని కాపాడాలంటే మీలాంటి నాయకుడు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు లాంటి నాయకుడు వస్తేనే యువత మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా చేరుతారు. కాబట్టి మనం కలిసి చెయ్యాలి అన్నది. అలాగే భాషను రక్షించడానికి భాష ఉంటేనే కల్చర్ ఉంటుంది, కల్చర్ ఉంటేనే నదికి కాపాడుకునే విధి ఉంటుంది అని చెప్పి భాషను రక్షించుకోవడానికి మీరు చేసిన ప్రయత్నం, మన నుడి అని ఏదైతే చెప్పారో దాని గురించి కానీ మన నది గురించి కానీ నా తోడ్పాటు పూర్తిగా ఉంటుందని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ గారు స్వయంగా ఆయన్ని కలిసి చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత కుంభమేళా తాలూకా ప్రశస్తం గురించి కూడా ఆయన చెప్పారు. కుంభ అంటే మనం వెళ్ళి స్నానాలు చేయడం కాదు 12 సంవత్సరాలకు ఒకసారి. కుంభ అనేది గంగలో, ఉత్తరప్రదేశ్లో గంగలో కుంభ జరిగేది, అలాగే మహారాష్ట్రలో గోదావరిలో జరిగేది, అలాగే మధ్యప్రదేశ్లో షిప్రా నదిలో కుంభమేళా జరిగేది. ఈ కుంభమేళా అంటే ఏంటంటే నది తాలూకా స్థితిగతులను, నది తాలూకా మహత్యాన్ని, నది తాలూకా ఔషధ గుణాలని కాపాడడం, దాని గురించి సాధువులు, ప్రభువులు, ప్రజలు కలిసి ఒక దగ్గర కూర్చొని 12 ఏళ్ళకి ఒకసారి కూర్చొని ఏం జరుగుతుంది, నది చక్కగా ఉందా లేదా, నదికి ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం వచ్చిందా, ప్రాబ్లం వస్తే దాన్ని ఏం చేయాలని ఆలోచించుకునేది కుంభమేళా తప్ప వెళ్ళి స్నానాలు పెద్ద పెద్ద ఘాట్స్ కట్టుకొని స్నానాలు చేయడం కుంభమేళా కాదు. మళ్ళీ మనం కుంభమేళా తాలూకా ఇది తీసుకురావాలి, నదులను బతికించుకోవాలి, నది తాలూకా ఔషధ గుణాలని, జీవ గుణాలని, బయోఫాస్ని బతికించాలి. ఆ దిశగా మీరు చేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషం అని చెప్పి ఆయన కళ్యాణ్ గారికి సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే మొన్న జరిగిన ప్రోగ్రాంలో, రాజేంద్ర సింగ్ గారి ప్రోగ్రాంలో డాక్టర్ సుమంత్ పాండే మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ నుంచి ఆయన ఆ ప్రోగ్రాంలో అటెండ్ అయ్యి ఆయన ఒక మాట అన్నారు. నాకు నిజంగా ఆశ్చర్యం వేసింది. మీ ప్రోగ్రాం నేను చూశానండి, పవన్ కళ్యాణ్ గారి స్పీచ్ విన్నాను నేను. అక్కడ హరిద్వార్లో ఆయన చెప్పింది, ఆయనకి నది మీద ఉన్న అవగాహన నిజంగా ఒక ప్రపంచ స్థాయి నాయకులకు కూడా అంత అవగాహన ఉండదు. నిజంగా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు లిసన్ టు హిమ్. ఎందుకంటే ఆయన హరిద్వార్లో మాట్లాడింది ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడారు. ఆయన అది విని మహారాష్ట్రలో మొన్న మహారాష్ట్రకు సంబంధించిన మీటింగ్ జరుగుతుంటే మన ఆంధ్రాకి సంబంధించిన దగ్గర ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి ప్రస్తావన తీసుకురావడం జరిగింది. మన నుండి మన సభ్యులందరికీ కూడా ఒక మంచి మనిషి ఆధ్వర్యంలో మన అందరం నడుస్తున్నాము అనడానికి ఇది ఒక నిదర్శనం. నరేంద్ర చుగ్ గారి గురించి నేను చెప్పేదానికంటే అతను చేసింది బాగా చెప్తుంది. ఆయన ఒక సాధారణ పౌరుడు, మనందరిలాంటి పౌరుడు. ఆయన రాజేంద్ర సింగ్ గారితో కలిసిన తర్వాత నదుల్ని ఎలాగైనా పరిరక్షించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఆయన కంకణం కట్టి ఆయన గోదావరిలో వర్క్ చేశారు, అలాగే కృష్ణా నదిలో వర్క్ చేశారు. రివర్ బేసిన్ మేనేజ్మెంట్స్లో ఆయనకి చాలా పనులు అప్పచెప్పారు. ఆ పనులు చాలా సక్రమంగా చేస్తూ, అందులో ఒకటి ఏమంటే అగ్రని నది అనే ఒక నదిని పూర్తిగా అది మ్యాప్లో ఉంది కానీ ఫిజికల్గా ఎగ్జిస్టెన్స్లో లేదు. అది కృష్ణా నదికి ఒక 30 ఉపనదులు ఉన్నాయి, చిన్న చిన్న నదులు. ఆ ఉపనదుల్లో 30 ఉపనదుల్లో అదొక ఉపనది. అటువంటి ఉపనదిని కాపాడే ప్రయత్నం, పునరుజ్జీవింపజేసే ప్రయత్నం ఆయన ఎలాగ చేశారు, ఎలాగ సక్సెస్ అయ్యారనేది ఆయన నోటి ద్వారా తెలుసుకుందాం. ఇది అయిన తర్వాత నేను ఆయన గురించి ఇంకా ఎక్కువ బ్రీఫ్ చెప్తాను. సార్, ఐ థింక్ ఐ టోల్డ్ అవర్ పీపుల్ ఇన్ తెలుగు that I don't tell much about you. You are the person just got attracted with Dr. Rajendra Singh and got attached with him and started doing something to protect the rivers. And you are working in Krishna Godavari river basins and basin management area, certain works assigned to you. And also you are the person responsible for setting up and creating, regenerating the river called Agrani, which is one of the 30 tributaries of river Krishna. River Krishna we all know because that flows through our capital, and our capital city is built around River Krishna. So just I told this with a brief introduction. I have not told about your background. The background is not important. What you did is more important to me. That's why I kept your background little aside.
and kindly go ahead, sir. Thank you, Satya Garuji, Shiv Shankar Garuji, my friend and guide Vinod Bodhankar, who was there along with this project, Agrani River Basin Rejuvenation Project, throughout with me. So this is the work of a large team under the mentorship of Dr. Rajendra Singh. Shall I start my presentation? Yes, sir. Satyaji. No. Before starting the presentation, I want that video of Agrani to be played. Okay. Praveen Garu, please play that video of Agrani. आपके जिले के कलेक्टर और आपके राज्य के पानी के सेक्रेटरी, जो पानी के सबसे सारा इंतजाम करने वाले, ये दोनों आए हैं और आपकी तहसीलदार भी आई है। तो ये जो लोक अर्पण का काम है, जब लोग अपने काम को खुद करता है और राज्य आकर उनको अर्पण करता है, तो इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात होती है? तो आज का दिन ये खुशी का दिन है और इसी खुशी को बांटने के लिए बादल भी आया है ना?
మనకి చాలా వరకు అర్థమైంది. ఎందుకంటే అగ్రణి రివర్ అనేది 107 విలేజ్లు, 3,05,000 మంది ప్రజలు, 45 చెక్ డ్యాములు కట్టి, అందులో 17 ప్రజలు సొంత డబ్బులతో కట్టి, 17 కట్టిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ముందుకు వచ్చింది. అప్పుడు గవర్నమెంట్ 28 చెక్ డ్యాములు కట్టిన తర్వాత 6 ఏళ్ళు శ్రమ పడిన తర్వాత వీళ్ళకి అది జరిగింది. ఈ ప్రాసెస్లో 70,000 కేసరి మ్యాంగో చెట్లు అక్కడ నాటడం జరిగింది. అలాగే అక్కడ గవర్నమెంట్ కలెక్టర్ గారు, తహసీల్దార్ గారు, అందరూ సెక్రటరీ, వాటర్ సెక్రటరీ అందరూ కలిసి వచ్చారు. అప్పుడు 40 విలేజ్లకి ట్యాంకర్లతో నీళ్ళు వచ్చేవి. ఇప్పుడు ఆ 40 విలేజ్లకు కూడా ట్యాంకర్లతో నీళ్ళు కాకుండా లోకల్గా కుండల్లో, నూతుల్లోంచే, చెరువుల్లోంచే నీళ్ళు వస్తున్నాయి. ఇంత చేసిన ఇతను ఎంత సింపుల్గా కనబడుతున్నాడు చూడండి. నాకేమంటే ఇతను మహానుభావుడిలా కనబడుతున్నాడు. ఆయన చాలా బుద్ధిగా, అంటే ఆయనకు తెలుగు రాదు కాబట్టి చాలా బుద్ధిగా అలాగ ఉన్నాడు. ఐఎమ్ ప్రైజింగ్ యూ సార్. So I'm saying, आप जैसे ordinary person, you are appearing like an ordinary person, coordinating with 107 villages and so many lakhs of people, and making these check dams built in over 6 years, and out of which 17 check dams were built by people and 28 check dams were built by the government. And you know that 70,000 castor mango trees, you made them planted, and also a lot of other plantation has happened. And now villages are getting no more water tankers coming to village, because the village is they are flooded with water, and people life is changed after this regeneration of the river. What else is needed? This is what actually you are a chota waterman of that location. Thank you very much. Carry on, sir, with the work now. I want to listen to you. Thank you, Satyaji, for all the kind words and encouraging words that you have spoken. Will further encourage us to make a greater resolve and do whatever is the remaining work, and rededicate ourselves to making this river basin sustainable. It is now revived, but the challenge is that the entire river basin population arises and is aware that this is a limited resource with us, and unless we have a disciplined way of utilizing this scarce resource, we will keep on going back towards the drought years that we were living in. So I will start with this small presentation. This Agrani River is a small tributary of Krishna River. Now, this is Krishna River, which originates in Mahabaleshwar. This is the place where it originates in Mahabaleshwar, and from here it starts flowing, and it crosses through Maharashtra, Karnataka, Telangana, and Andhra Pradesh. And in Andhra Pradesh, as you rightly pointed out, it meets the Bay of Bengal in Devisima, and which is known as Hamsal Devi. Hamsal Devi. Yeah. So this is, we have seen the Ugam Sthan of Krishna Mai, and the confluence with the Bay of Bengal is in Andhra Pradesh. So that's how perhaps Maharashtra and Andhra Pradesh are, living in the same river basin, and we are then brothers and sisters. Okay. Yes, sir. Let me conclude. Whenever you change the slide, let me complete my Telugu version so that it's easier. సో మీరు నన్ను పొగిడి చాలా నన్ను ఇంకా ఎక్కువ పని చేసేటట్టు చేస్తున్నారు. మీరు ఏదైతే చెప్పింది వింటే ఇంకా ఎక్కువ డెడికేషన్తో నేను పని చేయాల్సి వస్తుంది. ఈ అగ్రణి రివర్ అనేది ఒక చిన్న ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ రివర్ కృష్ణా నది తాలూకు ఒక చిన్న ఉపనది. దీని గురించి నేను చెప్పబోయే ముందు కృష్ణా నది జన్మస్థానానికి వెళ్తున్నాను. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న స్క్రీన్లో చూస్తున్నది కృష్ణా నది తాలూకా ఉద్భవించిన ఉగమ్ స్థాన్ అంటారు. అంటే మనం కృష్ణా నది ఉద్భవించిన ప్రారంభమైన చోటుది. అక్కడ నుంచి ఆ నోట్లోంచి వస్తున్న వాటరే, ఆ గోవు నోట్లోంచి వస్తున్న వాటరే కృష్ణా నదిగా మనం చూస్తాం. తర్వాత
ఇది కృష్ణా నది తాలూకా పుట్టుక అనమాట. అది జన్మస్థలం. ఒక కొండ మీద మహాబలేశ్వర్ అనే పర్వతం మీద అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఇది మనకి కనబడుతుంది. నేను కూడా వెళ్ళాను అక్కడ. చాలా మంచి ప్లేస్. ఇక్కడ నుంచి ఆయన ప్రజెంటేషన్ స్టార్ట్ చేస్తానని చెప్పారు. ఎస్ సార్, క్యారీ ఆన్. ఎస్ సార్, క్యారీ ఆన్. Narendra bhai. Yeah. You know. So this is the Krishna River basin. The moment we saw the Ugam Sthan of Krishna River, that place is around 3,500 meters above sea level, and immediately at the foothills, this is a place which is Vai, and at Vai this is a Ganesh temple, a very important Ganesh temple. I'm unable to hear. Hello, can you hear me? Yeah, now Hello? I can hear. Now we can hear, sir. Yeah, I can hear, sir. Carry on. Okay, this is a small, when it comes to the plains, this is the first temple on the plains. It has descended from 3,500 meters, and this is the small town of Vai, where the Krishna starts its journey on the plains. So this is how the Krishna moves ahead and goes up to you see, this is the Krishna river that is flows, and it moves towards the Andhra Pradesh. Now within the Krishna river basin, this is the Maharashtra state area where Krishna basin is spread over 5 small basins. సజ్జా గారు మీ మైక్ మ్యూట్ అయిందండి. Okay, let me conclude, sir. Whatever you said, let me finish that. ఇప్పుడు 3,500 మీటర్ల ఎగువ నుంచి వస్తున్న కృష్ణా నది ఇక్కడ కిందని వాయి అనే ఒక ఊర్లో వేరే ఉపనది, ఇప్పుడు ఈయన చెప్పిన అగ్రణి ఉపనది ప్రారంభం ఒక గణేష్ టెంపుల్ దగ్గర వాయి అనే ఒక ప్రదేశం నుంచి ఈ అగ్రణి ఉపనది ప్రారంభమవుతుంది. అలాగే కృష్ణా బేసిన్ అంటే మొత్తం కృష్ణా బేసిన్ మ్యాప్ చూపించారు ఆయన. కృష్ణా బేసిన్ మహారాష్ట్ర నుంచి మొదలయ్యి కర్ణాటక, తెలంగాణ మీదుగా ఆంధ్రప్రదేశ్కి వచ్చి హంసల దీవులో కలుస్తుంది. ఈ మొత్తం కృష్ణా బేసిన్లో మహారాష్ట్ర స్టేట్లోనే 5 సబ్ బేసిన్స్ ఉన్నాయి. అది అప్పర్ కృష్ణ, మిడిల్ కృష్ణ, ఘల్ ప్రభా, అప్పర్ భీమా, లోవర్ భీమా. ఈ 5 బేసిన్స్ తాలూకా వాటరు కలెక్షన్ అయిన వాటరు కృష్ణా నదిలోకి భీమా రివర్ ద్వారా వస్తుంది. ఎస్ సార్, క్యారీ ఆన్ విత్ ద నెక్స్ట్ స్లైడ్స్. There's some Narendra bhai, if you can you hear me? Yeah. Okay. If you click on the slide, then it will allow you. Click on the slide once, and then you use the arrow. Yeah. So you see, this Agrani river is one of the small tributaries of Krishna river, and there are 30 such small tributaries entering into the Krishna river. అగ్రణి అనేది ఒక స్మాల్ చిన్న ఉపనది. 30 ఉపనదుల్లో ఒక ఉపనది. అది కృష్ణాకి నీరు సప్లై చేస్తుంది. ఎస్ సార్, క్యారీ ఆన్. It is only 105 kilometers, out of which 60 kilometers in Maharashtra and 45 kilometers in Karnataka. ఇది అగ్రణి రివర్ 105 కిలోమీటర్ల పొడవు ఉంది. అందులో 60 కిలోమీటర్లు మహారాష్ట్రలో ఉంది, 45 కిలోమీటర్లు కర్ణాటకలో ఉంది. Yes, sir. So this is the Agrani River Basin project, which starts, and it is decentralized, community driven and government supported river basin reform work. ఇది ఒక అగ్రణి రివర్ బేసిన్ రిజర్వేషన్ ప్రోగ్రామ్ అని ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నారు. ఇది డీసెంట్రలైజ్డ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే
మొత్తం అంతా కలిపి ఒక దగ్గర కాకుండా ప్రజల భాగస్వామ్యంతో ప్రభుత్వ భాగస్వామ్యంతో నడిచే ఒక ప్రాజెక్ట్ని రివర్ బేసిన్ రిఫార్మ్స్ అని చెప్పి, అంటే మన క్లోజ్ అయిపోయిన బేసిన్, అది యాక్చువల్గా అగ్రణి రివర్ అనేది చచ్చిపోయింది, దాన్ని రిఫార్మ్ చేయడానికని చెప్పి ఒక ప్రాజెక్ట్ వీళ్ళు తీసుకున్నారు, అగ్రణి రివర్ బేసిన్ రిజర్వేషన్ ప్రాజెక్ట్ అని, దాని తాలూకా ప్రాజెక్ట్. ఎస్ సార్. So how did this start? You know, once Dr. Rajendra Singh ji had come to Pune and he was talking about he has rejuvenated 8 rivers in a very, very dry area of Rajasthan, like a desert-like area. So we were present along with some friends from Sangli district. We, after listening to Dr. Rajendra Singh, one of our friends, Dr. Ravindra Vora and Sampatrao Pawar, posed a question to Dr. Rajendra Singh ji. Now we have listened enough to you. We have been listening that you have revived 7 rivers. You know, we have a very dry river in our area. We are in a drought-prone area. Now what should be done about our river? You have revived 7 rivers, but we are living with a dry river here. So what do we do, sir? Yes, let me answer that. Let me translate that. See, రాజేంద్ర సింగ్ గారు ఒకసారి పూణే వచ్చి అక్కడ నేను 8 నదుల్ని బతికించాను అని చెప్పినప్పుడు, సాంగ్లీ జిల్లా నుంచి ఈ మన నరేంద్ర చుగ్ గారు, ఆయన ఫ్రెండ్స్ అయిన డాక్టర్ రవీంద్ర ఓరా, సంపత్, వీళ్ళంతా వెళ్ళి, అయ్యా మీరు 8 నదులు బతికించారు, 7 నదులు బతికించారు, బాగానే ఉంది, మేము ఇక్కడ ఒక ఎండిపోయిన నదితో పట్టుకుని కూర్చున్నాం, మా దగ్గర నది చచ్చిపోయి ఉంది మా దగ్గర, దాని సంగతి ఏంటి అని అడిగారు. ఎస్ సార్, క్యారీ ఆన్. Yeah, so Dr. Rajendra Singh ji said, okay, if you are concerned about your dry river and you want to rejuvenate the river, then I am there to help you. But are you willing to take the responsibility of working on the ground? సో ఇప్పుడు రాజేంద్ర సింగ్ గారు ఏం చెప్పారంటే, సరే నిజంగా మీకు నిజంగా నదిని కానీ రివైవ్ చేయాలని ఉంటే నేను సాయం చేస్తాను, నేను గైడ్ చేస్తాను, కానీ కిందని గ్రౌండ్లో కూర్చొని వర్క్ చేయడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా అని అడిగారు. ఎస్ సార్. So we said yes, we are willing and ready to take up the challenge and we are ready. So he guided us about 3 or 4 principles. ఆయన ఇప్పుడైతే మేము రెడీగా ఉన్నాము, మీరు చెప్పండి మేము చేస్తామని అంటే, అప్పుడు ఆయన ఒక 3 నుంచి 4 సూత్రాలు మాకు చెప్పారు ఏం చేయాలన్నది. ఎస్ సార్. The first of the principle was, when you go to the villages of Agrani River Basin, please do not go there with the idea that you know everything about the water and rivers. మొట్టమొదటిది ఏంటంటే, మీరు రివర్ బేసిన్ విలేజ్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు, మీరు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఎంటీ మైండ్తో, బ్లాంక్ మైండ్తో వెళ్ళండి, నాకు అన్నీ తెలుసు నేను చెప్దామని వెళ్ళకండి. మీరు వెళ్ళేటప్పుడు మీరు కంప్లీట్గా నేర్చుకోవడానికి వెళ్ళండి, ఆ విలేజ్ నుంచి నేర్చుకోవడానికి వెళ్ళండి అన్నది. ఎస్ సార్. Because in the village, these people have indigenous, traditional knowledge system for their water management since ages. They have been managing their water resources for a very long time. So, and they have been doing this successfully. Yeah. వాళ్ళకి మీరు అనుకున్న విలేజెస్లో ఉన్న పెద్దవాళ్ళకి వాళ్ళకి నేటివ్ అంటే ఇండిజినస్ నాలెడ్జ్ అంటే వాళ్ళకి స్వతహాగా ఉన్న నాగరికత, తాత ముత్తాతల నుంచి వచ్చిన అనుభవం వల్ల వచ్చిన నాగరికత ఉంటుంది. వాళ్ళు ఆ నదిని ఎలా మేనేజ్ చేసేవారు ఇదివరకు వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఆ విషయం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు తెలుసుకునే ఉద్దేశంతో వెళ్ళండి అని చెప్పారు. ఎస్ సార్. So when we went to the first village, we didn't know where are the streams which are coming to the river, where the stream is originating which ends into the river, where does the river have the origin, how does it, because the river was dry, so we had to rely on the knowledge system of the village only. సో మేము ఆ విలేజ్కి ఎప్పుడైతే వెళ్ళామో మాకు ఇది ఎక్కడి నుంచి మొదలవుతుందో ఎక్కడి నుంచి ఎండ్ అవుతుందో ఏ సంగతి కూడా తెలియదు, ఎందుకంటే ఎక్కడ మ్యాప్ కానీ ఏం లేదు, మాకు తెలియదు. కాబట్టి మేము అక్కడ వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న ప్రజలతో, పెద్దవాళ్ళతో, ముఖ్యంగా బాగా ముసలి వాళ్ళతో డిస్కస్ చేస్తే వాళ్ళు చెప్పారు ఎక్కడెక్కడ ఏముండేది ఏమొచ్చేది అనేది, అది కలెక్ట్ చేయడం మొదలెట్టాం. ఎస్ సార్.
So we started having a walk on the river along with all the villages. You know, there were more than 30 villagers who were walking in the river bed with us, explaining to us how the river went dry. సో ఈ ఒక 30 మంది గ్రామస్తులు ఆ నది ఇదివరకు పారిన చోటు నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్ళి అది ఎలాగ పారేది, ఎక్కడ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయని వాళ్ళు అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు వాళ్ళకి ఏం జరిగింది నదిలో అని చెప్పేసి. So the villagers knew. They explained to us, you see, 30 years back this river was flowing. 30 years back there were dense trees, forest along this river bed, you know. And then we were taking water from the well as well as from the river. But then we started having very, very deep bore wells. Because the river, when it was dry during the months of January, February, March, April, then we started taking deeper bore wells and taking out water from that deep bore wells. సో వాళ్ళు వెళ్తే 30 ఏళ్ళ క్రితం ఇక్కడ నది పారేది. ఎందుకు పారేది అంటే చుట్టుపక్కల దట్టమైన అడవులు ఉండేవి. ఆ అడవుల వల్ల నదిలోకి నీరు వచ్చేది, నీరు పారేవి. మా నూతిలోంచి నీళ్ళు తీసుకునే వాళ్ళమే, నదిలోంచి నీళ్ళు తీసుకునే వాళ్ళమే. ఇప్పుడు ఆ అవకాశం అంటే ఆ ఫారెస్ట్ లేకపోవడం వల్ల ఇక్కడ ఈ పరిస్థితి, వర్షాభావ పరిస్థితి ఏర్పడిందని చెప్పారు. So during their drought years, during the drought season, during the lean season, because there was no income, they used to cut the trees and sell the trees also. వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే కరువు వచ్చిందో వాళ్ళ దగ్గర వేరే ఆదాయ వనరు లేక వాళ్ళ అడవిని వాళ్ళే నరుక్కొని కొద్దిగా కర్రలు అమ్ముకొని వాళ్ళు జీవిస్తుండే వాళ్ళు. ఆ రకంగా అడవిని కొంతవరకు వాళ్ళు కూడా నాశనం చేశామని చెప్పారు, పై వాళ్ళు వచ్చి నరకడం కాకుండా. And in the meantime, they all became dependent on the government. They said, if the water is not there, the government is providing us with the tankers. If the water is not there, then the government has to do something. What can we do? Right. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఈ నీరు లేదో వాళ్ళు గవర్నమెంట్ మీద డిపెండ్ అవ్వడం మొదలెట్టారు. మాకు నీరు లేదు, మేమేం చేయాలి, ప్రభుత్వం మాకు నీరు ఇవ్వాలని చెప్పి ఆ ప్రభుత్వం మీద డిపెండ్ అవ్వడం మొదలెట్టారు. యాక్చువల్గా వాళ్ళకి కారణం తెలియకపోవడం వల్ల. ఎస్ సార్. So we shared the story of Dr. Rajendra Singh with them, that he has revived 7 rivers in a desert-like situation where the rainfall is less than this area. And there he just communicated with the villagers and he motivated them. Let us solve this problem, because no government is concerned about your scarcity of water. If you want to solve the problem, let us come together and let us solve the problem. సో రాజేంద్ర సింగ్ గారు అంటే 7 నదుల్ని రాజేంద్ర సింగ్ గారు ఎలాగ బతికించారు అంటే అప్పటికి మిగతా నదులు బతికించే ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి. ఇప్పటికి ఆయన బతికించిన నదులు 12 అయినాయి. అప్పుడు రాజస్థాన్లో 9, అప్పుడు 7 నదులు బతికాయి, ఇంకా 2 నదులు బతకాల్సిన పరిస్థితి ప్రాసెస్లో ఉంది ఈయన చెప్పినప్పటికీ. అప్పుడు వీళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు రాజేంద్ర సింగ్ గారు తాలూకా చరిత్ర అంటే ఆయన ఎలాగ నదులను బతికించారో, ఎలాగ రివైవ్ చేశారో వాళ్ళకి చెప్పి రాజేంద్ర సింగ్ గారే స్వయంగా విలేజర్స్తో మాట్లాడి వాళ్ళని మోటివేట్ చేయడం జరిగింది. So another principle that Dr. Rajendra Singh ji told us, that you have to follow the river basin approach. Now by the river basin approach, you know, when I say that I am a Krishna basin citizen, you are also a Krishna basin citizen. If I send polluted water to Andhra Pradesh, then I am sending the polluted water to my brother who is also a resident of Krishna river basin. Yes. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఇటువంటి నదికి సంబంధించిన కార్యక్రమాలు చేసినప్పుడు ఈ రివర్ బేసిన్ అప్రోచ్ అనేది తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే నది మీద ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా ఒక నది కుటుంబం కింద చూడాలి. అప్పుడే ఆ నదిని పాడు చేయకుండా, ఎందుకంటే ఈ నదిలో మనం కాలుష్యం వేస్తే కిందన తాగేది మన అన్నదమ్ములు, మన అక్కచెల్లులు అనే సంగతి మనకు తెలియాలి. అప్పుడు మనం నదిని పాడు చేయకుండా మనం రక్షించుకోగలుగుతాం అని చెప్పారు. This was an important thing, because all the villages on the upstream of this river, they were now aware that our river is 60 kilometers long,
and our river is getting water from all the tributaries. You see, this is the river basin of Agrani River. This is Agrani river basin. It has 107 villages, but along the river there are only 24 villages. Okay. So what happens is, when the people start feeling that I am a citizen, I am part of this river basin, so we started talking about in all the villages about the river basin approach and how they can revive the river, and this river is common to everyone, and how if all of us together take up the responsibility of rejuvenating the river, then the river will get rejuvenated. The river cannot be treated in small parts, that I will look after the river of my village. So if this village here, if you can see the pointer, and in the middle of the length of the Agrani River, then the upstream villages, the effect of the river on the upstream and also the downstream still remains. So the people were given the idea that we are part of one family, and this is Agrani River family. సో ఇప్పుడు నది అనేసరికి ఒక కుటుంబంలాగా తీసుకెళ్లవలసిన ఆవశ్యకత గురించి అగ్రణి రివర్ బేసిన్లో టోటల్గా 107 విలేజ్లు ఉన్నప్పటికీ, గ్రామాలు ఉన్నప్పటికీ 24 గ్రామాలు మాత్రమే నది ఒడ్డున ఉన్నాయి. కాబట్టి 24 గ్రామాలదే ఈ నది అనుకుంటే మనం దాన్ని పునరుజ్జీవింపు చేయలేము. ఎందుకంటే ఆ అప్స్ట్రీమ్లో ఉన్న వాళ్ళు చేసిన తప్పులకి, వాళ్ళు ఎక్కువ నీరు బోర్లు వేసి నీళ్ళు తీసేసుకున్నా, రాకపోతే వాళ్ళు పాటు చేసినా కింద ఉన్న వాళ్ళకి నీరు రాదు. కాబట్టి ఈ మొత్తం అంతా కదా ఒక రివర్ బేసిన్ అప్రోచ్ తీసుకొచ్చి ఈ 107 విలేజ్లను కూడా ఈ నది మీది అని చెప్పి ఆ భావం తీసుకురావడం వల్ల ఆ 107 విలేజెస్తో కలిపి వాళ్ళు పనిచేయడం జరిగింది. ఆ రకంగా వాళ్ళు సక్సెస్ అయ్యారు. అందరూ కలిసి ఈ నది మాది అని అనుకోబట్టే అది బతికింది. ఇప్పుడు ఆ నది ఇందాక చూపించారు పాయింట్ KR 36, 37, 39 మధ్యలో ఆ నది జాయిన్ అయ్యే ప్లేస్కి వచ్చేసరికి అక్కడ అందరూ కలిసి వాళ్ళు ఈ పైన ఉన్న వాళ్ళు కింద ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కలిసి ఈ నది మనది అనుకుని దాన్ని బతికిద్దామని ప్లాన్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని బతికించడం జరిగింది. ఎస్ సార్. సో ఇన్ ద groundwater survey development department also, this Agrani River basin was termed as overexploited. You see on the map, 4 of the watersheds are overexploited, one is critical and another is semi-critical. So this whole river basin was declared as a dark zone. Dark zone means the surface water is not there, but also the groundwater is now depleted and it is now overexploited. Yes. ఇప్పుడు చూస్తే నదిని 7 భాగాలుగా విభజించి చూస్తే KR 51, 38, 39, 36, 37 చూస్తే సార్ గో బ్యాక్ ప్రీవియస్ స్లైడ్ చూస్తే ఇప్పుడు 4 జోన్స్ చాలా ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్లో ఉన్నాయి. ఒక జోన్ చాలా క్రిటికల్ కండిషన్లో ఉంది, ఇంకొక జోన్ సెమీ క్రిటికల్లో ఉంది, ఒక్కటి సేఫ్ జోన్. అంటే ఒక్క ఏరియాలో నీరు ఉంది, మిగతా అంతా కూడా నీరు భూగర్భ జలాలు ఎండిపోయినాయి, నదిలో జలాలు ఎలాగా లేవు. అది నది ఎలాగా ఎండిపోయి ఉంది, భూగర్భ జలాలు కూడా పూర్తిగా ఎండిపోయి ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అయిపోయి ఏమవుతుందంటే మనం కంటిన్యూస్గా ఎప్పుడైతే నీరు తక్కువ ఉందో మన అధికారులు ఏం చేస్తున్నారు, బోర్వెల్స్ వేస్తున్నారు, ఇంకా డీప్ బోర్వెల్స్ వేస్తున్నారు. చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనం గ్రౌండ్ నుంచి నీటిని ఎక్కువ తోడేసి ఆ నీటిని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయడం వల్ల ఆ భూమి తాలూకా భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోతున్నాయి. ఇది సార్. సో the people were bothered about their river, they dry river, they were getting water through tankers, their animals were not getting water at all to drink, and they had to sell off their cattle. So they were in a very, very difficult position. Okay, so on this, the 2 things we said, unless we all come together, because we have some technical know-how, where the river water should be impounded, and you have all the knowledge system of what to do. You know, because the trees are cut, because the water is just flowing away fast from my village when the rain falls,
That's why there is no recharge. So with these discussions, we motivated them to come together. We also shared with them it is our fundamental duty as given in 51AG of the Constitution that we have to protect our natural environment. We have to protect our lakes. We have to protect our rivers. So they were convinced about this, and the work started, and they got the idea that if Dr. Rajendra Singh ji can do this river, he can revive the rivers by just getting the people together. So we are also willing and ready, because now we are water scarce. We don't have water for our drinking. We don't have water for our agriculture. We don't have water for our animals. So the position is very distressful. And if there is a way of coming out of this situation, we are willing and ready. So their readiness was there. Okay, go to the previous slide, sir. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమైందంటే నీరు ఉన్న ప్లేస్ చాలా తక్కువ ఉంది, నీరు లేని ప్రాంతాలే ఎక్కువ అంతా ఉన్నాయి, అగ్రనీ రివర్ ఉన్నదంతా కూడా. సో ప్రజలందరినీ సంఘటితం చేసి వాళ్ళ తాలూకా ప్రాథమిక డ్యూటీ గురించి వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. రాజేంద్ర సింగ్ గారు వాళ్ళంతా కలిసి వెళ్ళి ఏం చెప్పారంటే, రాజ్యాంగం 51AGలో మన నదుల తాలూకా మన పర్యావరణాన్ని, మన అడవుల్ని, మన చెరువుల్ని, మన నదుల్ని, మన అడవుల్లో నివసించే జంతువుల్ని, అలాగే మిగతా జీవాల పట్ల అంటే పక్షుల పట్ల ఇతరుల పట్ల మనకి కంపాషన్ ఉండాలి, అంటే జీవకారుణ్యం ఉండాలి అని వాళ్ళకి చెప్పి మనకి ఇది లేకపోవడం వల్ల అందరూ నష్టపోతున్నాం. వాళ్ళకు కూడా ఎందుకు అర్థమైందంటే, వాళ్ళు కూడా పశువులకు నీళ్ళు లేవు, తాగడానికి నీళ్ళు లేవు, ప్రభుత్వం మీద డిపెండ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. రాజేంద్ర సింగ్ గారు చేయగలిగాడు కాబట్టి, ఆయన చేశాడు కాబట్టి మనం ఎందుకు చేయలేమన్న ఒక కసి కూడా వచ్చి వాళ్ళందరికీ రాజేంద్ర సింగ్ గారు ఒక ఆదర్శంగా నిలబడి చెప్పడం వల్ల అది వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక సంఘటితంగా జాయిన్ అయ్యి ఈ ఉద్యమంలో భాగం పంచుకున్నారు. So we asked them, sir, how much is the rainfall in your area? They said it is very less. We said, okay, but how much it is? You know, they said there is 450 mm of rainfall. So the 400, what we tried to explain them is, you suppose their village is 1000 hectare. Okay. So yeah. We shared with them the calculation. Suppose there is 1 hectare, that is 10,000 square meters. Now, if there is 450 mm of rainfall in 1 year, that means 0.45 meters into 10,000. Yeah. And that works out to 4,500 cubic meters. We explained to them 1 cubic meter is 1,000 liters. 1,000 liters into 4,500 is 45 lakh liters of rain in 1 hectare. Now 45 lakh means it is, if you have a tanker of 10,000, then you have 450 tankers of water on 1 hectare of land. Yeah. Now 450 tankers means if one tanker, they are put it in one line from your village up to Sangli, which is 70 kilometers away. There will be a line of tankers. So on 1 hectare, if you can get 450 tankers in 1,000 hectares of your village, 450 into 1,000 is 4,50,000 tankers. Yeah, okay, let me explain this. ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మాకు ఇక్కడ వర్షం చాలా తక్కువ అండి అన్నారు. ఎంత తక్కువ వర్షం పడుతుంది అని అడిగారు. అంటే చాలా తక్కువ. అదే ఎంత తక్కువ అంటే ఫైనల్గా అక్కడ ఉన్న అధికారి 450 mm అన్నారు. 450 మిల్లీమీటర్ల వర్షం అని. 450 మిల్లీమీటర్ల వర్షం అంటే ఏంటో వాళ్ళకి, ఆ పల్లెటూరు వాళ్ళకి లెక్కలేసి చూపించారు. 450 మిల్లీమీటర్ల వర్షం అంటే
అది ఒక 1000 హెక్టార్లు అనుకుంటే, మరి 1000 హెక్టార్లు వర్షం పడింది అనుకుంటే, ఒక 450 మిల్లీమీటర్ వర్షం అనగానే 45 లక్షల లీటర్లు నీరు వస్తుంది. అంటే 450 ట్యాంకర్ల నీరు, 400 ట్యాంకర్ల నీరు అంటే ఒకదాని వెనకతలు నిలబడితే ఆ నది ఎంత పొడవు ఉందో అంత పొడవు కూడా నీటి ట్యాంకర్లతో నిండిపోతుంది. అటువంటిది ఒక 1000 హెక్టార్లకు వచ్చేసరికి 4.5 లక్షల ట్యాంకర్లు నీరు వస్తుంది. అంటే ఎంత నీరు ఉందంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన నీరు కంటే 10 రెట్లు ఎక్కువ నీరు మనకి వర్షం వస్తుంది. 450 మిల్లీమీటర్ల వర్షంలో కూడా వస్తుంది. ఎస్ సార్, క్యారీ ఆన్. So we shared with them, suppose out of this 450 tankers, 200 tankers of water creates moisture in your, but 250 tankers just is a runoff. So they said, yes, we see during the rains, water is gushing away from our streams out of the village. So this is where Dr. Rajendra Singh's third principle came into action. Dr. Rajendra Singh used to say, I will speak in Hindi, you may translate. Yes, जहां पानी दौड़ता है वहां इसे चलना सिखाओ, जहां पानी चलता है वहां उसे रेंगने लगाओ, और जहां पानी रेंगता है उसे ठहरा दो। जहां ठहर जाए वो जमीन के पेट में जाएगा, और आप अपने बुरे समय में मर्यादित होकर उस पानी का सदुपयोग करो। Right. Let me translate up to that. Otherwise it will be too long. So రాజేంద్ర సింగ్ గారు ఇంకొక ప్రిన్సిపల్ కూడా, అంటే వాళ్ళ ఊర్లో ఏమవుతుందంటే వర్షం పడిన తర్వాత రన్ ఆఫ్ ఎక్కువ అవుతుంది. వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, 450 ట్యాంకర్లు మనకు వర్షపాతం వస్తే 250 ట్యాంకర్లు భూమిలో ఇంకుతుంది, 200 ట్యాంకర్లు భూమిలో ఇంకుతుంది, 250 ట్యాంకర్లు కొట్టుకుపోతుంది, నీరు పారుకు వెళ్ళిపోతుంది అని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ రాజేంద్ర సింగ్ గారు మూడో ప్రిన్సిపల్ ఏం చెప్పారంటే, పరిగెడుతున్న నీటికి నడవడం నేర్పు, నడుస్తున్న నీటికి కూర్చోవడం నేర్పు, కూర్చున్న నీటిని భూమిలోకి నింపడం నేర్పు, ఆ భూమిలోకి దిగిన నీటిని నీకు అవసరమైనప్పుడు చాలా పొదుపుగా వాడుకో. అంటే మళ్ళీ భూమిలో ఉంది కదా మోటార్ వేసి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాడకుండా, ఇది రాజేంద్ర సింగ్ గారు చెప్పిన మూడో ప్రిన్సిపల్. ఎస్ సార్, క్యారీ ఆన్. So they said, oh, is this simple? So we have to just stop the water, and we have to stop the water in the streams and in the river. So let us do it. సో ఒక్క నిమిషం. సో అప్పుడు వాళ్ళందరూ ఆశ్చర్యపోయి, ఇది ఇంత సులువా, మాకు ఈ సంగతి తెలియదు, ఇంత సులువు అయితే జస్ట్ పరిగెడుతున్న నీటిని ఆపడం అయితే మేము అంతా చేస్తాం, మేము ముందుకు వస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ కలిసి ఒక టీమ్గా వచ్చారు ముందుకి. ఎస్ సార్. So the team got built, people were ready, the team got built. Okay, now the question was, let us execute it on the ground. So in our Jal Biradari team, we have a geologist who tells us where you should impound the water, so the water will percolate in the ground and it will recharge the wells. Second, we have, retired irrigation engineer with us. He said, I will give you the drawing, I will give you the estimate, I will supervise. So the people were very confident. If we are there, Jal Biradari team is there to support us and we are willing to work, then this work can be done. ఎస్. ఓకే, ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే మేము చేస్తాము, ఇది చాలా సులువు, మేము చేస్తామని చెప్పి ముందుకు వచ్చారో, జల్ బిరాదరి టీము వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చింది. వాళ్ళకి జల్ బిరాదరి టీం అంటే రాజేంద్ర సింగ్ గారి టీం. వాళ్ళకి ఏం చెప్పారంటే, ఆ టీంలో ఒక జియాలజిస్ట్ ఉన్నారు. ఆ జియాలజిస్ట్ ఏం చేస్తారంటే, ఎక్కడ నీటిని భూగర్భంలో పంపించవచ్చు అనేది ఆయన ఐడెంటిఫై చేసి చెప్తారు. ఆ టీంలో ఇరిగేషన్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు డిజైన్స్, డ్రాయింగ్స్ ఇస్తారు, ఎస్టిమేషన్స్ వేస్తారు. సో మన మిగతా టీం పనిచేయడానికి మన దగ్గర ఉన్న టీంతో మనం పనిచేస్తూ ముందుకెళ్తాం. ఎస్ సార్, క్యారీ ఆన్. సో I am directly coming to this slide. Yes, this is the first meeting in the dry river bed. This is the dry river bed. Okay, this was happened in February 2013.
You see, Vinod is sitting here. I am sitting next to Vinod, and we were conducting a meeting. Yeah. Okay. It And is the people were February very, this is a dry river. No, 2013, right? Yeah, 2013. Yeah. So people are very enthusiastic. They all walked in the river bed with us. They showed this is how the river was flowing. And if we construct a check dam here, then there all the water will get stored right up to 2 kilometers. So they had all the answers. So our job was just to coordinate between all the agencies and give them confidence that if you come together, the work can be done. ఓకే సో ఇప్పుడు ఎక్కడైతే కూర్చున్నారో ఈ ఒక్క స్లైడ్ చూస్తే మనకి బండరాలో ఎక్కడ కూర్చున్నారో అర్థమవుతుంది. సిమెంట్ చెక్ డ్యామ్ ఎక్కడ కట్టారో అక్కడ కూర్చున్నారు వాళ్ళు. ఆ 2013లో ఆ కూర్చున్న దగ్గర వినోద్ బోధంకర్ గారు ఉన్నారు, మన నరేంద్ర చుగ్ గారు అక్కడ ఉన్నారు. ఆ విలేజర్స్తో కలిసి కూర్చున్నారు. ఎక్కడ కూర్చున్నారంటే నది పారుతున్న నది గర్భం మధ్యలో కూర్చున్నారు. అక్కడ ఇప్పుడు నది రాలేదో అది మామూలుగా నడగడానికి వాడుకున్నారు, ఎప్పుడు నది లేదు అక్కడ. అక్కడ కూర్చున్నారు. కూర్చున్న తర్వాత ఆ గ్రామస్తులందరూ వాళ్ళకి చెప్పారు, ఇక్కడ కానీ మనం వాళ్ళందరూ వాళ్ళే చెప్పారు, ఇక్కడ కానీ మనం ఒక చెక్ డ్యామ్ కట్టినట్టయితే 2 కిలోమీటర్ల వరకు నీరు నిలబడుతుంది దీని ముందుని, ఇక్కడ ఒక చెక్ డ్యామ్ కడితే బాగుంటుందని వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని వీళ్ళు అమలు చేశారు. చెక్ డ్యామ్ కట్టారు. ఆ తర్వాత వచ్చిన వర్షం నీరు అక్కడ నిలబడడం, భూమిలోకి ఇంకడం ప్రారంభించింది. అది మొట్టమొదట స్టోరీ ఆఫ్ బినాపూర్లో ఆ బాంద్రా నంబర్ ఫస్ట్ డ్యామ్ అక్కడ కట్టింది. అది మొత్తం అంతా కూడా వాళ్ళ తాలూకా నాలెడ్జ్, మేము చేసింది ఏమి లేదు, జస్ట్ కోఆర్డినేషన్ మాత్రమే చేసాం. మొత్తం నాలెడ్జ్ వాళ్ళది, విజ్డమ్ వాళ్ళది, ప్లానింగ్ వాళ్ళది, అన్ని వాళ్ళవే. మేము వచ్చి జస్ట్ కోఆర్డినేషన్ మాత్రం చేసామని చెప్పడం జరిగింది. నెక్స్ట్. So the people said, okay, I don't have money, I will just dig the foundation for you. Somebody said, I will give 2 bags of cement. Somebody said, I will give you sand. Somebody said, I will do the curing in the morning. Somebody said, I will supervise. So this is how the team came together, and the first check dam was constructed in 4 months, from March to August. ఓకే సార్, ఇప్పుడు మనం ఎప్పుడైతే ఇది కడదాం అనుకున్నారో ప్రజలు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు, నేను శ్రమదానం చేస్తానని కొంతమంది వచ్చారు, నేను 2 బస్తాలు సిమెంట్ ఇస్తానని కొంతమంది వచ్చారు, నేను ఒక బండి ఇసుక ఇస్తానని కొంతమంది వచ్చారు, నేను సూపర్వైజ్ చేస్తానని కొంతమంది వచ్చారు, నేను తడుపుతానని కొంతమంది వచ్చారు. ఇలాగ కేవలం ప్రజల పార్టిసిపేషన్తో 4 నెలల్లోని అక్కడ చెక్ డ్యామ్ తయారైంది. అది కేవలం ప్రజల పార్టిసిపేషన్. ఇందాక మీకు చెప్పాను ఒకటి, ఎందుకంటే మొత్తం వీళ్ళు కట్టిన డ్యామ్స్, చెక్ డ్యామ్స్ 45 డ్యామ్స్ కడితే అందులో 17 డ్యామ్స్ వీళ్ళే కట్టుకున్నారు. కట్టిన తర్వాత ప్రభుత్వం చూసి సిగ్గుపడి వీళ్ళతో వచ్చింది. సో సార్, ఐ జస్ట్ సెడ్ వాట్ ఐ సెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఆల్సో, జస్ట్ రిపీటెడ్. క్యారీ ఆన్ సార్. Yeah, so this is how the first check dam was built, and here the rains are received only in the return monsoon. So during the rainy season between June to August, there were no rains, the construction was happening here. So this is a drought prone area, in a rain shadow area. So on 7th of September, this only in one rain in the morning, 6 o'clock, this whole dam got totally filled up. You see, అక్కడ వర్షాలు లేనప్పుడు ఈ డ్యామ్ తయారు చేయడం మొదలెట్టారు. 4 నెలల్లో తయారు చేశారు. ఆగస్టుకి ఇది చెక్ డ్యామ్ తయారు చేస్తే సెప్టెంబర్ 7వ తారీఖుని వర్షం పడింది. ఆ ఒక్క వర్షానికే ఆ డ్యామ్ నిండిపోయింది. ఆ 2 కిలోమీటర్ల ఏరియాలో నీరు నిల్వ వచ్చింది. వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం, అది ఒక మేజర్ సక్సెస్ వాళ్ళకి. అప్పుడు నాకు ఎవ్రీ డే, ఈవెన్ ఐ రిమెంబర్ ది नाइट टाइम they used to call whether it is rain there or not. नरेंद्र भाई, आपको याद है? पानी बरसा नहीं बरसा, पानी आया नहीं आया, every day you used to check on that. Yes, carry on sir. So we used to stay in Pune, and we used to check, there is heavy rains in Pune, are you getting rains here, has the work stopped? They used to say, no, we are not getting rain, the work is going on in full swing. One morning, early in the morning at 6:15, one Mr. Gaikwad, he called me and he said, sir, heavy rains and the whole dam is full now. Just listen to the falling water.
He put his mobile near the falling water and he asked me to listen to the sound of falling water. You know, and second thing he said, now the monkeys and the peacocks have come to drink water on the banks of the river. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే 7వ తారీఖున వర్షం పడిందో ఆ రోజు ఉదయం 6 గంటలకి గాయక్వాడ్ అన్న అతను ఫోన్ చేసి, అంతకుముందు వర్షాలు బాగా పూణేలో పడుతున్నాయి, ఇక్కడ సాంగ్లీలో వర్షం పడుతుందా లేదా అంటే అక్కడ ఇంకా వర్షం లేదు, పని బాగానే అవుతుందని చెప్పేవారు. సడన్గా పని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వర్షం ఒక్కరోజు ఉదయం 6 గంటలకు ఒక అతను గాయక్వాడ్ అన్న అతను ఫోన్ చేసి, సార్ ఇక్కడ బ్రహ్మాండమైన వర్షం పడింది, మా ట్యాంక్ అంతా నిండిపోయింది, మన చెక్ డ్యామ్ అంతా నిండిపోయింది, ఇక్కడ కోతులు వచ్చి నీళ్ళు తాగుతున్నాయి, నెమలలు వచ్చి నీళ్ళు తాగుతున్నాయి అని చెప్పేసి చెప్పడం తెల్లవారుజామున 6 గంటలకి, అది చాలా ఆనందం వేసింది ఆయనకి. సో అండ్ ఆ మొబైల్ ఫోన్లో వర్షం పడుతున్న ఇది నీరు పారుతున్న సౌండ్ కూడా వినండి అని చెప్పి మొబైల్ ఫోన్ అక్కడ పెట్టాడట. అది చెప్పండి. సో it struck us like a big blow because suddenly it dawned on us that the people were getting water from the water tankers when the water was not there. But what about the animals? What about monkeys? What about the birds? What about the peacocks? So it was this hit us like a stone in the head that the water is not only for the human beings, it is for the entire ecosystem. It rejuvenates the entire ecosystem. Yes. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆ కోతులు వచ్చి నీళ్ళు తాగుతున్నాయి, నెమలు వచ్చి నీళ్ళు తాగుతుంది అన్నారో, అతనికి నెత్తి మీద ఒక పెద్ద బండరాయితో కొట్టినట్టు అనిపించిందట. ఇన్నాళ్ళు మనం నీరు గురించి, నీరు ట్యాంకర్లు రాకుండా ఆగిపోయిన దాని గురించి ఆలోచించాము, అటువంటిది అసలు ఈ కోతులు, ఈ పక్షులు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడికి పోతాయి నీరు లేకపోతే. కాబట్టి ఈ నీరు అన్నది మన ఎకోసిస్టమ్ని కాపాడడానికి ఉంది తప్ప కేవలం మనుషుల గురించి కాదు నీరు అన్నది మాకు అర్థమయ్యి, మా బుర్ర చాలా బాగా, అంటే బుర్ర మీద ఎవరో పెద్ద బండరాయితో కొట్టినట్టు అయ్యి మాకు కొద్ది జ్ఞానోదయం అయింది ఆ రోజు అని చెప్పేసి. ఎస్ సార్. So this check dam, when it got filled up with water, suddenly it became a pilgrim center for the villages downstream. They had never seen impounded water for last 20 years. Okay. So they had just seen a small stream during the rainy season flow away. But they have never seen this kind of a vast expanse of water for now 2 decades, more than 2 decades. So all the people from downstream villages started coming to this village and asked them, what is this that you have done? How come did you do this? Which government came and helped you? So the people were surprised, and when they knew, when these people with a very, very up collar, tight collar, they used to say, you see, we have done this. And they used to share their story of how they came together, how Jal Biradari helped them out. So the villagers downstream became ready, and I will tell you, another 7 check dams got built by the downstream villagers within 4 months. Okay, right, sir. Let me translate. ఎప్పుడైతే ఈ నీరు నిండిందో ఇది ఒక తీర్థస్థలం అయిపోయింది. కింద దిగువ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా పైకి వచ్చి ఒక్కసారిగా ఇంత నీరుని 20 సంవత్సరాల్లో వాళ్ళు ఎప్పుడు చూడలేదు. మొట్టమొదటిసారి 20 సంవత్సరాల్లో అంత మంచి నీటిని ఒక దగ్గర చూసేసరికి వాళ్ళకి నిజంగా వాళ్ళ ఆనందంతో పులకరించిపోయి ఇది ఒక పుణ్యక్షేత్రం కింద, తీర్థక్షేత్రం కింద వచ్చి వాళ్ళు చూసిన తర్వాత వాళ్ళ కిందనే నెక్స్ట్ 7 చెక్ డ్యామ్లు 4 నెలల్లో తయారైపోయినాయి. చూడండి, ఒక్క దగ్గర మొదలు పెడితే ఎంత ఫాస్ట్గా వైల్డ్ ఫైర్ లాగా వచ్చిందో అది చూస్తే నిజంగా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక డ్యామ్ కట్టడానికి చాలా మందిని కన్విన్స్ చేసి అంత చేయాల్సి వచ్చింది. అది చూడగానే రిప్లికేట్ చేయడానికి మిగతా గ్రామస్తులందరూ కూడా 4 నెలల్లో 7 చెక్ డ్యామ్లు కట్టారు. ఎస్ సార్, క్యారీ ఆన్. Yeah, so the story spread far and wide through media, through television sets, everywhere. So the government also came to know, Sangli administration, collector came to know, this work of drought mitigation is my responsibility, but here the people have taken up the job themselves and they don't require me also now. ఇది టెలివిజన్స్ ద్వారా, పేపర్ల ద్వారా తెలుసుకొని డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్, సాంగ్లీ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్, ఇదేంటి నేను కరువు నివారణ నేను కదా చేయాలి, వీళ్ళు చేసేసుకుంటే కరువు నివారణ ఇంకా నా ఉద్యోగం ఏం కాను అని చెప్పి అనుకున్నారట. చెప్పండి. ఎస్ సార్, క్యారీ ఆన్. So the collector was very, very cooperative. He asked us
the Jal Biradari team, he requested Rajendra Singh ji, please, guide us of how do we go about in making the entire district drought free. So meetings started taking place. First we, motivated the Samaj. Then the Shasan came forward. The key is once the Samaj gets activated, the Shasan also wants to now show that yes, we are there to help what the people. So this is community driven and government supported decentralized water conservation work. Yes, sir. ఇప్పుడు నార్మల్గా రాజేంద్ర సింగ్ గారు చెప్పే భాషలో సంత్ అంటే సాధువులు, సమాజ్ అంటే సమాజం, శాసన్ అంటే ప్రభువులు, వీళ్ళు ముగ్గురు కలిసి రావాలని. ఎప్పుడైతే సమాజం ఒక దగ్గరకు వచ్చి ఇది చేయడం ప్రారంభించిందో, శాసన్ అంటే ఆ జిల్లా కలెక్టర్ కూడా దగ్గరికి వచ్చాడు. వచ్చి నేను ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి అని చెప్పి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి మేము చేస్తామని చెప్పి మిగతా కన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ కూడా వాళ్ళు చేయడం ప్రారంభించారు. కాబట్టి మార్పు రావాలంటే సమాజం నుంచి రావాలి. మనం ముందు ఏదైనా చేస్తే ప్రభుత్వం మన వెనకతలు పరిగెడుతుందని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది. ఎస్ సార్. సత్యాజీ, I have lost track of time. Please tell me when to stop. No, don't worry. You continue. See, okay. This is an evidence for future. Whatever you are talking, it will be translated. It will be kept on record. People are watching on YouTube. People are watching live. People are watching on Facebook and various 14 mediums. So that it will be a record for them. Those who are hungry, they can go. But you can continue till you complete. Yes, sir. Yeah. So not only the collector, even the chief minister of Maharashtra called Dr. Rajendra Singh ji. And he asked him to address both the houses, the MLCs and all the MLAs, about how to mitigate drought in Maharashtra. So me and Vinod were also witness to this meeting that happened by Rajendra Singh ji in the Maharashtra Assembly. Yes, I'll tell them. ఇది చూసి కలెక్టర్ గారే కాదు, మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ముందుకు వచ్చి మా ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి మాట్లాడమని చెప్పి డాక్టర్ రాజేంద్ర సింగ్ గారిని పిలవడం జరిగింది. ఆ రాజేంద్ర సింగ్ గారు ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి మాట్లాడేటప్పుడు నేను వినోద్ బోధంకర్ గారు కూడా ఆయనతో ఉన్నామని చెప్పారు. నిజంగా ఇది ఎంత అదృష్టమైనదో చూడండి. ఒక పని పనికొచ్చి పని చేస్తే ఎంతమంది మన వెనకతలు పరిగెడతారో, గవర్నమెంటే మన వెనకాల పరిగెడుతుంది, మనం అర్జీలు పెట్టాకర్లా. ఎస్ సార్. సో దిస్ kind of coordination with collectors started. So Dr. Rajendra Singh took the first meeting, and there we impressed upon the collector that there are many departments which are connected with water, like the forest department, the social forestry department, agriculture department, horticulture department, then the groundwater survey development authority, pollution control boards. All these department heads should sit in the meeting when the Agrani river basin rejuvenation project is being discussed. Another important condition that we said, that please appoint a coordination officer who will look after Agrani river basin rejuvenation project. He will the coordinator, he will be the special officer appointed for river rejuvenation. Yes, sir. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ అగ్రణి రివర్ బేసిన్ రిజర్వేషన్ ప్రాజెక్ట్కి ఎప్పుడైతే ఉభయ సభల్లో మాట్లాడిన తర్వాత వీళ్ళు ఒక 2 డిమాండ్స్ పెట్టడం జరిగింది గవర్నమెంట్కి. ఒకటేంటంటే మొత్తం అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, గ్రౌండ్ వాటర్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, సోషల్ ఫారెస్ట్రీ కానీ, హార్టికల్చర్ కానీ, పొల్యూషన్ కంట్రోల్ కానీ, ఇటు రకరకాలుగా ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి ఆ మీటింగ్కి అటెండ్ అవ్వాలి, తప్పనిసరిగా మ్యాండేటరీ చేశారు. రెండోది ఒక కోఆర్డినేషన్ ఆఫీసర్ని కావాలని అడిగారు. ఆ కోఆర్డినేషన్ ఆఫీసర్, గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్, వీళ్ళందరినీ కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఈ రివర్ బేసిన్ మేనేజ్మెంట్తో కోఆర్డినేట్ చేయడానికి. ఎస్ సార్. ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ ద 5 తహసీల్దార్స్ త్రూ ఆల్ ద talukas this river flows. ఆ తాలూకాస్ 5 తాలూకులు ఉన్న 5 తాలూకుల తాలూకా తహసీల్దార్స్ కూడా ఈ బేసిన్ మేనేజ్మెంట్ మీటింగ్కి వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేశారు. So we talked about all these 10 activities that were to be done. So this Jal Biradari did a very detailed digital mapping of the entire river basin.
We have the groundwater maps, groundwater survey development authority maps of every village. Every village map shows where is the best recharge zone, where should be the water conservation structures be built so that the rainwater gets recharged. So we have maps of all the 107 villages. We have detailed maps of all the watersheds. We have detailed map of the entire sub-basin. So we have a detailed database of all the forest within this 107 villages. There are 50 villages which has 9,004 hectares of forest land in this river basin. ఓకే So ఇప్పుడు గవర్నమెంట్తో మాట్లాడి వాళ్ళు చేసింది ఏంటంటే మొత్తం ఏరియా అగ్రణి రివర్ బేసిన్ ఏరియా ద్వారా డిజిటల్ మ్యాపింగ్ తీసుకున్నారు, వాళ్ళ తాలూకా గ్రౌండ్ వాటర్ మ్యాపింగ్ తీసుకున్నారు, అంత వాటర్ షెడ్ మ్యాపింగ్ తీసుకున్నారు, అలాగే ఈ డేటాబేస్ ఫారెస్ట్ తాలూకా డేటాబేస్ తీసుకున్నారు. 50 విలేజ్ల్లో 9,004 హెక్టార్ల అడవి ఉందని చెప్పి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఎప్పుడైతే ప్రభుత్వం ప్రజలు కలిసి పనిచేస్తారో చాలా ఈజీ అవుతుంది వర్క్ చేయడం. అది ఇది సాధించారు ఇక్కడ. ఎస్ సార్. This is besides the normal data about the population, about the families, about the cultivable area, about the total area, about number of cattle, all the normal data that is there. This is besides that we have all the data of all the villages. This is specific data. ఇది ఏమంటే ప్రత్యేకించి నార్మల్గా మ్యాప్ల్లో దొరికేవి అది కాకుండా ప్రత్యేకించి ఆ ఏరియాకి సంబంధించి ప్రత్యేకంగా మ్యాప్లు తయారు చేయడం జరిగింది. దానికి కొంత ఖర్చు కూడా జరిగింది. సార్, యూ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ later on about your case in NGT for digitizing the river maps. That also you need to explain in a point next. Okay, sir. Yeah. So these were the 10 activities we had foreseen. Out of that, there were some activities which were to be conducted on the river stretch. Then some activities which were to be done on all the streams that are flowing and bringing water to this main river. Then there were so many lakes. Then there were so many water bodies in this entire river basin. Now there are wells, bore wells in this entire. There are more than 12,000 open wells and more than 20,000 bore wells in this entire river basin, which spreads over 1,388 square kilometers. Yeah, okay. ఇప్పుడు చేయాల్సిన పనులు, నదిలో చేయాల్సిన పనులు కొన్ని, నదికి వచ్చే వాగుల్లో చేయాల్సిన పనులు కొన్ని, అలాగే దాని నదికి చుట్టువైపులో ఉన్న చెరువుల్లో చేయాల్సిన పనులు కొన్ని, అలాగే వాటర్ బాడీస్ అంటారు, చిన్న చిన్న నీటి గుంటలు కానీ లేకపోతే నీటి బాడీస్ కానీ ఉంటే అవి చేయాల్సినవి. అలాగే 12,000 నూతులు ఉన్నాయి, వాటి తాలూకా డేటా తీసుకున్నారు. అలాగే 20,000 బోర్వెల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 1388 స్క్వేర్ మీటర్స్లో ఉన్న ఏరియాలో మొత్తం ఎంత ఏమేమి ఉన్నాయి, నీటి వనరులు ఎలాగున్నాయి, వాటన్నిటిని మేనేజ్ చేయడానికి కావాల్సిన డేటా అంతా కూడా వాళ్ళు కలెక్ట్ చేసి తీసుకోవడం జరిగింది. పనులు కూడా రకరకాలుగా మొదలు పెట్టడం జరిగింది. ఒక్క నదిలోనే కాకుండా నదికి వచ్చి వాగులు, నది చుట్టూ ఉన్న లేకులు, వంకలు, వాగులు, చిన్న చిన్న నూతులు, బోర్వెల్స్లో కూడా ఎంత డెప్త్ వాటర్ ఉంది, ఎంత డెప్త్ డ్రా చేస్తున్నారు అనేది కూడా మానిటర్ చేయడం జరిగింది. ఎస్ సార్. So there was a plan to develop the forest lands. There was plan to stabilize the banks on the river banks. Now there was also this issue because this was a drought prone area and the rainfall here, sometimes there is no rains at all for years and stretch. Maybe 2 years, 3 years, there are no rains at all. Okay, very scanty rainfall. So what we studied about this whole river basin is that the soil and the climatic conditions are very conducive for the growth of Kesar mango in this river basin. Okay, so what we visualized that in another coming 10 years we should be able to distribute at least 5 lakh Kesar mango saplings. Why Kesar mango saplings? Because Kesar mango saplings grow and start giving fruits within 4 to 5 years. Each tree
gives fruit of minimum 4,000 and maximum 5,000 rupees per year. So if a farmer plants at least 10 trees on his farm bund or near his house, that even in the lean season, he will get income of at least 20-25,000 even if the rains fail. So we had this vision of, you know, planting, getting all the farmers involved in this river basin, and they taking up plantation of Kesar mango. If there is 5 lakh trees of Kesar mango with minimum 4,000 rupees or 5,000 rupees, there will be 250 crores of extra income in this river basin. ఓకే సార్, ఇప్పుడు ఈ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అంటే అడవులను అభివృద్ధి పరచడం, ఇది సస్టైనబుల్, ఈ రివర్ బేసిన్ సస్టైన్ అవ్వాలి, అగ్రణి రివర్ సస్టైన్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలన్నది వాళ్ళు డిసైడ్ చేసింది ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్, అది నెక్స్ట్ బండ్స్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేయడం. అలాగే వీళ్ళు ఏం చేశారంటే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్లో జస్ట్ అడవిలో అయితే కాకుండా ఈ క్యాసర్ మ్యాంగో అనేది ఎందుకు 5 లక్షల క్యాసర్ మ్యాంగో ఇదివరకు 70,000 చేశారు, ఇప్పుడు 5 లక్షల క్యాసర్ మ్యాంగోస్ ప్లాంట్ చేయాలని డిసైడ్ చేసుకున్నారు. ఎందుకంటే ఈ క్యాసర్ మ్యాంగో అనేది ఒక్కొక్కటి ఒక క్రాప్కి 4 నుంచి 5 ఏళ్ళలో క్రాప్కి వస్తుంది. అలాగే 4,000 నుంచి 5,000 రూపాయలు ఇన్కమ్ వస్తుంది ఒక చెట్టు మీద. కాబట్టి ఆ రైతుకి ఇన్కమ్ కింద ఉంటుంది. ఒక 10 చెట్లు వేస్తే వాళ్ళకు ఒక 25,000 నుంచి 50,000 వరకు, రైన్ లేకపోయినా 25,000 వస్తుంది, ఉంటే 50,000 వస్తుంది, ఆ ఇన్కమ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అక్కడ మాయిశ్చర్ రిటర్న్ అవుతుంది, గాలిలో తేమ నిలబడుతుంది, వర్షానికి పనికొస్తుంది, వర్షాభావ పరిస్థితి, వర్షాలు క్రియేట్ చేయడానికి పనికొస్తుందని. అలాగే అక్కడ ఎకనమీ కూడా ఒక 250 నుంచి 300 కోట్లు ఇన్కమ్ వచ్చేటట్టుగా ఆ ఏరియాలో ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ కూడా వస్తుందని చెప్పి చేశారు. ఎస్ సార్. You see, this is the first check dam. You can see it is painted. Yeah. And the name of the chief minister has been written there, that we kind of dedicate this particular check dam to the chief minister. The village is saying we are dedicating this to the chief minister. People are giving to the chief minister, not chief minister to the people. And another thing I wanted to show, there is no dampness. Yes. Forget leakage. Yes. There is no dampness on the paint also. Yes. Yeah. So this is the kind of work that Quality gets done when the people themselves, the way we build our house and we stand and do the curing of the house, the people stood there and did the supervision and started curing, and that's why this result. This is never found in a government executed work. Yes. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది మొట్టమొదటి డ్యామ్ కట్టారు. అక్కడ ఈ డ్యామ్ని మేము కట్టి మా గ్రామస్తులందరం కలిసి ముఖ్యమంత్రికి ఇది అంకితం చేస్తున్నామని చెప్పారు. దాని ఇటువైపు చూస్తే కనీసం తేమ కూడా కనపడటం లేదు, చక్కగా డ్రైగా ఉంది. అంటే అవతల వైపు నీళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఆ నీరు చిమ్ముతుంది కదా, ఆ చిమ్మి గోడలు తడి పారుతాయి కదా, అది కూడా తడి లేకుండా ఎంత డ్రైగా ఉందో చూడండి, ఎంత క్వాలిటీ కన్స్ట్రక్షన్. ఎందుకంటే పీపుల్ వాళ్ళది మంది అనుకున్నప్పుడు అటువంటి క్వాలిటీ కన్స్ట్రక్షన్ వాళ్ళు చేయగలుగుతారు. అటువంటి క్వాలిటీ కన్స్ట్రక్షన్ మనం గవర్నమెంట్ కాంట్రాక్ట్ కానీ ప్రైవేట్ కాంట్రాక్టులు కానీ ఇస్తే వాడు సిమెంట్ మిగిలించుకోవడానికో ఇసుక మిగిలించుకోవడానికో ఏదో చేసి మొత్తానికి ఇటువంటి కన్స్ట్రక్షన్ రాదు. ఆ క్వాలిటీ చూసారు ఎంత చక్కగా ఉందో, చూస్తే ఆ ప్రిసిషన్ కానీ క్వాలిటీ కానీ చాలా చక్కగా ఉంది. అటువంటిది ప్రజలు మనదే అనుకున్నప్పుడు మన ఇల్లు ఎలాగైతే మంచి జాగ్రత్తగా కట్టుకుంటామో అలాగే ఇది మనది అనుకుని ప్రజలు ప్రభుత్వ ఆస్తికి కాకుండా ప్రజల ఆస్తి కింద అనుకుని కట్టారు కాబట్టి అంత చక్కగా వచ్చింది. ఎస్ సార్. So these are maps. I will skip these maps. Yeah. This is the kind of study. Okay. This is the river, watershed within that river basin. How many micro watersheds it has? So we have to do the treatment on all the streams that are seen here. Yeah, 1 second sir. Let us hold this particular slide. ఇప్పుడు ఇది చూడండి, మన ఒంట్లో నరాల్లాగా చిన్న దారులు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మూసుకుపోతే మనకి ఆ నదికి జీవం పోతుంది. అందుగురించి ఆ చిన్న అన్నీ కూడా ఐడెంటిఫై చేసి అన్ని స్ట్రీమ్స్ని వాళ్ళు సరిచేశారు. ఇప్పుడు మనం అమరావతి కడుతూ ఏం చేసామంటే 14 వాగుల్ని
మూసేసాం. 25 మీటర్ల ఎత్తుని కప్పేస్తామని చెప్పేసి పాలవాగు, కొండవీటి వాగు, ఇటువంటి వాగులన్నింటినీ స్ట్రైట్ చేయడం ఏదైతే వద్దన్నా అవన్నీ చేశారు. కాబట్టి కొంత నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో మనం ఏం చేయాలంటే నదిని కాపాడే విషయంలో కాంప్రమైజ్ కాకూడదు. ఇప్పుడు కూడా నదిని కాపాడే విషయంలో అది నది ఉంటేనే జీవం ఉంటుంది. నదిని మనం పాడు చేసుకుని క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో ఎంత చిన్న వాగైనా సరే దాన్ని పుట్టుకోవడం వీలు లేదు అని చెప్పి ఒక శాసనం తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు వాళ్ళు చేసింది ఆ రివర్ బేసిన్లో చిన్న అన్నీ కూడా స్ట్రైట్ చేసుకొని వచ్చారు కాబట్టి అది నది కంటిన్యూస్గా పారుతుంది. ఇప్పుడు అది ఓన్లీ వర్షం పడినప్పుడు పారడం కాదు, ఆ నది ఎప్పుడు కూడా జీవనదిలాగా ఉంది. ఇప్పుడు ఎండాకాలంలో వెళ్ళి చూసినా అది ఎండలేదు, చక్కగా జీవనదిలాగా ఉంది. Yes, sir. So one important point that Dr. Rajendra Singh ji says, suppose you can see the pointer, if the rain falls in this region, now through this stream all the water comes to this storage tank. Yes. Now the village there where the rain had occurred and where there was a runoff of the rainwater, that particular village has no water now during the lean season. After December, these villages have no water. So what the government does is they pump the water from this storage tank to here. In the rainy season, the water has come here to the storage tank, and now they are pumping the water back there. Yes. So Dr. Rajendra Singh ji has taught us, why don't you stop the water in this village only? If you stop the water here and all the villages stop their water in their village, then there will be no need to create a very large tank and do the pumping and use energy. Yes. రాజేంద్ర సింగ్ గారు ఏం చేశారంటే ఇక్కడ మధ్యలో చూస్తే ఒక బ్లూ ఇది కనబడుతుంది డాట్ లాగా, అది ఒక పెద్ద వాటర్ ట్యాంకు. వర్షాలు పడినప్పుడు నీరంతా కూడా అక్కడికి వచ్చి చేరుతుంది. వర్షాలు లేనప్పుడు గవర్నమెంట్ ఇక్కడి నుంచి పంప్ చేస్తుంది పైకి ఆ వాటర్ని. రాజేంద్ర సింగ్ గారు ఏం చేశారంటే, మీరు అక్కడి నుంచి నీరంతా ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడి నుంచి అక్కడ పంప్ చేసే బదులు మీ ఏరియాలో మీరు చిన్న గుంటలు తీసుకొని అక్కడే నీరుని ఎందుకు స్టోర్ చేసుకోకూడదు అని చెప్పి అటువంటి స్టోరేజ్ స్టార్ట్ చేసి అప్పుడేమంటే ఈ పంపింగ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి కూడా ఉండదు. నెక్స్ట్ ఇంత పెద్ద ట్యాంకులు ఇప్పుడు కాళేశ్వరం డ్యామ్ అని పెద్ద డ్యాములు కడుతున్నాం, అక్కర్లేదు. అంత పెద్ద డ్యాములు కట్టి మనం దేశాన్ని రక్షించాల్సిన పని లేదు. ఎక్కడికక్కడ మనం భూమిలో నీటిని కానీ ఇంకేటెడ్ చేస్తే మనకి తక్కువ ఖర్చుతోటి వరదలు లేకుండా చక్కగా పరిస్థితి ఉంటుంది, ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉంటుంది అనేది. ఇప్పుడు ఆ గ్రామస్తులందరూ కూడా ఎక్కడ గ్రామాల్లో అక్కడే నీరు కావాల్సిన నీరుని వాళ్ళు పొదుపు చేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు. ఎస్ సార్. సో you saw the check dam, the people spent only 6.5 lakh rupees on that check dam. Okay. And the government gives the contract for the similar size of check dam, and they have the tender of 22 lakh rupees. Yes. నా ఇప్పుడు చూడండి, ఇదివరకు మొట్టమొదట కట్టినప్పుడు చెక్ డ్యామ్ కట్టింది 6.5 లక్షలకు వాళ్ళు కట్టారు. తర్వాత చెక్ డ్యామ్స్ గవర్నమెంట్ అదే సైజ్ చెక్ డ్యామ్స్ 22 లక్షలకు ఇచ్చింది. అంటే ఎక్కడ పోతుంది డబ్బు అంతా? అదంటే మన ప్రజలే కట్టుకునేటట్టయితే ఆ డబ్బు కూడా మిగులుతుంది కదా, ప్రభుత్వానికి ఖర్చు అవుతుంది కదా, ప్రభుత్వం ఖర్చు పెట్టి డబ్బు కూడా ప్రజల డబ్బే కదా. So right, sir. Yes, carry on. So if sir, all we need to conclude and move to question answer session because I will just move on. These are the Google maps of that river. This is the river map, Google map. Okay. Yeah. Now I just wanted to show you that during the dry period, the rivers get encroached upon. The farmers on both the sides, they try to come into the river bed. So in the meetings, we shared with them that you have increased your land, but you have decreased the water carrying capacity of the river. Correct. Now, if there is no water, what is the extra land going to be of benefit to you? So we convinced them, and the people got convinced, and they said, yes, remove our encroachments, widen the river, and increase the carrying capacity. Because when the rainwater comes, and if there is a large water carrying capacity, then we will be benefiting. So they were ready to remove their encroachments themselves. There was no government intervention required. చూడండి, ఇది ఒక గొప్ప పరిణామం అండి. నదిని ఎప్పుడైతే నది లేదో
ప్రజలు నది తాలూకా ఏరియాలకు భూభాగాన్ని ఆక్రమించుకొని నింపుకొని మట్టిని నింపుకొని ఇల్లులు కట్టేసుకొని లోపలికి వెళ్ళిపోయి నదిని ఆక్రమించుకున్నారు. అలాగే చాలా దగ్గర నదిని ఆక్రమించుకున్న దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ నది తాలూకా జాగాన్ని మీరు ఆక్రమించుకోవడం వల్ల వర్షాలు పడినప్పుడు నదిలో నీటి నిల్వ తక్కువైపోయి దానివల్ల నష్టం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరు ఆ ఎన్క్రోచ్మెంట్ని తీయండి అంటే స్వచ్ఛందంగా గ్రామస్తులు ఎవరైతే ఆక్యుపై చేసుకున్నారో వాళ్ళంతటా వాళ్ళే ఆ ఎన్క్రోచ్మెంట్స్ని తొలగించారట. చూడండి ఇది ఎంత గొప్ప మార్పు సమాజం తీసుకొచ్చిందంటే ప్రజలందరి గురించి వచ్చేసరికి అందరూ ఇంకా మంచిగా ఉంటారు. రాత్రి ఆక్యుపై చేసుకున్న వాళ్ళు ఆక్యుపై చేసుకుంటారు కదా. అలా కాకుండా సమస్యని ప్రభుత్వం వచ్చి గొడవ పెట్టి చేయకుండా ప్రజలంతటి ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా నది తాలూకా భూమిని నదికి విడిచిపెట్టడానికి ముందుకు వచ్చారు. So people have done this job, and government has widened the river of 30 kilometers, and people have widened 25 kilometers. ఇది గవర్నమెంట్ 35 కిలోమీటర్లు చేస్తే ప్రజలు 25 కిలోమీటర్ల భూమి, మొత్తం 60 కిలోమీటర్ల భూమిలోనే అది స్వచ్ఛందంగా ప్రజలు కూడా వాళ్ళ భూమిని నది తాలూకా భూమిని నదికి తిరిగి వచ్చేటట్టుగా చేశారు. గవర్నమెంట్ చేసింది, ప్రజలు కూడా స్వచ్ఛందంగా వచ్చి చేయడం జరిగింది. ఇది అంటే ప్రజలు ప్రభుత్వం కలిసి చేసింది. సేమ్ వర్క్ వాస్ డన్ ఆన్ ద స్ట్రీమ్స్ ఆల్సో. ఇటువంటి వర్కే ఇది మెయిన్ నది కాకుండా ఈ నదికి చిన్న చిన్న స్ట్రీమ్స్ వస్తాయి కదా, వాటిని కూడా ఇలా చేయడం జరిగింది. సో దేర్ వర్ లేక్స్, ద లేక్స్ వర్ ఆల్సో డీసిల్టెడ్. చుట్టుపక్కల ఉన్న లేక్స్ని కూడా డీసిల్ట్ చేసి అక్కడ స్టోరేజ్ కెపాసిటీ కూడా పెంచేటట్టు చేయడం జరిగింది. He is a sarpanch of one village, and he spent 1 lakh rupees of his pocket. అక్కడ కిందని ఆ ముసలాయన పెద్ద ఆయన ఉన్నాడు, ఆయన సర్పంచ్, ఆ విలేజ్ తాలూకా సర్పంచ్, అతని సొంత డబ్బు 1 లక్ష రూపాయలు ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఖర్చు పెట్టారు. When we came to know about his story, Dr. Rajendra Singh ji said, no, we have to visit that person. అతను ఎప్పుడైతే అతను సొంతంగా 1 లక్ష రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారన్నారో రాజేంద్ర సింగ్ గారు మనం వెళ్ళి ఆయన ఇంటికి వెళ్దాం పదండి అన్నారు. మనం వెళ్ళి ఆయన చూద్దాం అని చెప్పేసి. So this is the Kesar mango sapling distribution program going on. This is the desilting of the so whatever is the fertile soil recovered from this is spread over the barren lands. Yes. So the farmers of the barren lands who were working as landless laborers with other farmers, you know, after getting this fertile soil, their farms have become fertile and they have started cultivating their own farms. ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా నదిని పూడుకు తీసే కార్యక్రమం, నది గర్భం నుంచి తీస్తే అది సారవంతమైన మట్టి అది బీడు భూముల్లో వేయడం జరిగింది. ఆ బీడు భూముల తాలూకు ఓనర్స్ అందరూ కూడా ఇప్పుడు మంచి రైతులు అయిపోయి మంచి పంటలు పండి వాళ్ళందరూ కూడా బెనిఫిట్ పొందారు. So deep CCT work, deep continuous contour trenches, these are known as contour trenches. He is the district forest officer, and with district forest officer and our machinery, they used to give only diesel, and our machinery, Jal Biradari machinery, did the work, and we have done this deep CCT work on more than 800 hectares till now. ఇప్పుడు 800 హెక్టార్స్లోని ఈ కాంటూర్ డిజైనింగ్ అంటే వాటర్ కొట్టుకుని పోకుండా చిన్న చిన్న బ్యాంకులు వేసే పని వాళ్ళు జల్ బిరాదరి మిషనరీ ఇచ్చింది, డీజిల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది, ఆఫీసర్లు వచ్చి కూర్చొని దగ్గరుండి పనిచేశారు. ఈ కాంటూర్స్ దేనికంటే ఎక్కడెక్కడి నుంచి అయితే వాటర్ వస్తుందో ఆ ఏరియాని ఐడెంటిఫై చేసి చిన్న బ్లాక్స్ కానీ వేసుకుంటే వర్షం వచ్చినప్పుడు ఆ ఏరియాలో వాటర్ కొద్దిగా ఎక్కువ నిల్వ ఉంటుంది, రన్ ఆఫ్ అయిపోయి కొట్టుకొని పోకుండా. రాకపోతే ఏమవుతుందంటే పెద్ద వర్షం వచ్చితే ఒక 5 నిమిషాల్లో మొత్తం వర్షం కొట్టుకుని 40 కిలోమీటర్లు 60 కిలోమీటర్లు 1 నిమిషంలో కొట్టుకుని పోతుంది. అలా కాకుండా ఒక కాంటూర్ దగ్గర ఆగి దాన్ని దాటుకొని మళ్ళీ రెండో కాంటూర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ ఆగి దాన్ని దాటుకొని మూడో కాంటూర్లకి అక్కడ ఆగి, అంటే ఇందాక ఆయన చెప్పింది పరిగెడుతున్న దానికి నడవడం నేర్పన్నారు కదా, ఈ కాంటూర్లు అన్నీ కూడా వాటర్ని నడవడం నేర్పే దిశగా పనిచేస్తాయి. అది గవర్నమెంట్ అంటే జల్ బిరాదరి మిషనరీ తెచ్చుకుంది, గవర్నమెంట్ డీజిల్ ఇచ్చి అక్కడ పని చేయించారు. ఎస్ సార్. So schools and colleges get involved. We involve the college students in taking the GPS reading of all the wells in their village and monitor the level of the water. This can be done easily by the college students, and they can monitor the level of water every month.
and create a database for that village of how much water is being extracted. సో ఇప్పుడు కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి స్కూల్ పిల్లల్ని కాలేజ్ పిల్లల్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి ఆ జీపీఎస్ టెక్నాలజీ వాడి వాటర్ తాలూకా డెప్త్ని మెజర్ చేసి ప్రతి నది నుయ్యిలో ఎంత నీరు ఉంది, ప్రతి చెరువులో ఎంత నీరు ఉంది, ఎంత వాడుకున్నాం, ఎంత ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసామన్నది, గ్రౌండ్ వాటర్ని కూడా ఎంత ఎక్స్ప్లాయిట్ చేసామన్నది వాళ్ళు ఆ స్టూడెంట్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి చేయడం జరిగింది. So the whole last point is you improving the water use efficiency. So there are many methods. Now this person Suresh Desai, and you must be knowing Subhash Palekar. Yes, I know. Subhash Palekar. He is Subhash Palekar. He visited this our works because Dr. Rajendra Singh ji told him that the water work has been done. Now it is your turn to teach about the usage of less water and making more income out of less water by the farmers. So they talked about mixed cropping pattern. You see sugarcane, then there is turmeric, then there are other crops in between. So they have been teaching about cropping patterns, about mixed cropping pattern, about zero budget farming. These seminars are conducted regularly in this Agrani River Basin. రైట్ సార్. ఇప్పుడు పాలేకర్ గారి గురించి తెలుసు కదా. పాలేకర్ని వెళ్ళి అక్కడ చూడండి, మేము చేసిన వర్క్ చూడండి అని చెప్పి రాజేంద్ర సింగ్ గారు చెప్పడం జరిగింది. పాలేకర్ గారు విజిట్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఇక్కడ కంటిన్యూస్గా అగ్రికల్చర్ డెవలప్మెంట్ గురించి కానీ మిగతా విషయాల గారి గురించి కానీ ఇప్పుడు ఏమంటే ఈ రివర్ బేసిన్ మేనేజ్మెంట్ అనేది అక్కడ ఎకనామిక్ వెల్ఫేర్ కూడా అల్టిమేట్గా దోహదం చేసింది. ఇటువంటి కార్యక్రమం చేసిన ఆ కార్యక్రమంలో యాక్టివ్గా పాల్గొన్న ఇద్దరు వ్యక్తులు ఈరోజు మనకి వినోద్ బోధంకర్ గారు, అలాగే మన నరేంద్ర చుగ్ గారు మనతో ఉండడం, అలాగే రాజేంద్ర సింగ్ గారు మనకి రాయలసీమలో ప్రత్యేకించి నదులను పరిరక్షించడానికి నేను స్వయంగా వస్తాను, అక్కడ ఎన్ని నెలలైనా నేను కూర్చుంటాను, అక్కడ ప్రజలకు నేను గైడెన్స్ ఇస్తానని చెప్పడం, ఇది మన నుడి మన నది తాలూకా ఒక సక్సెస్ అని అనుకోవాలి. మనం ఫస్ట్ స్పెల్లో ఇది లాస్ట్ వర్కింగ్ డే, ఈరోజు లాస్ట్ డే ఆఫ్ ఫస్ట్ స్పెల్ ఆఫ్ 5 shows. And really thank you very much Vinod ji, first thing, and also Narendra bhai. Abhi any questions are there? One last point Satya, in 1 minute. Yeah. Now this Agrani river is interstate river flowing through Maharashtra and Karnataka. So Karnataka Jal Biradari also, he is the collector of Sangli district, and the collector of Belgaum district is also present. So Jal Biradari, Maharashtra and Karnataka are working jointly to see that the sharing of water, there is no conflict between Maharashtra and Karnataka in sharing of water. When we make the check dams, of Agrani river only, not on the entire river. Yeah, of the Agrani river. When we make the check dams, we design it in such a way that the entire river will be perennial and not only the stretch of Maharashtra. ఎక్సలెంట్, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ఇప్పుడు మనకు ఒక పెద్ద డ్యామ్ కట్టేసి ఆ నది ఆపేసి నదిని చంపుకోవడం కాకుండా మొత్తం నది ఎలాగ బతకాలనే ఉద్దేశంతో చెక్ డ్యామ్స్ నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు అగ్రని అంటే సాంగ్లీ తాలూకా కలెక్టరు, ఆ పక్క జిల్లా కర్ణాటక తాలూకా కలెక్టరు అందరూ కలిసి వర్క్ చేస్తున్నారు. వీళ్ళు చేసింది ఏంటంటే ఒక అద్భుతమైన ప్రయోగం. ఇది మనం మన రాష్ట్రంలో మన రాయలసీమలో త్వరలో చేయబోయే ప్రయోగం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 10 minutes questions will be asked and answers will be given by Narendra Chuk, and I am little off from the screen for a while. You continue with question answer session, sir. Yeah, okay. Right. కళ్యాణ్ గారు క్వశ్చన్స్ మీరు అడగండి. రైట్, క్వశ్చన్స్ ఇవ్వండి, ఎవరెవరు అడుగుతున్నారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి. సౌజన్య గారు. హలో, నమస్తే అండి. హలో. Yeah, we can hear you. సార్, ఐ కంటిన్యూ ఇన్ తెలుగు సార్. Please speak. కళ్యాణి,
హలో హలో కళ్యాణి గారు, నేను చేస్తాను. ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా ఈ కార్యక్రమం కండక్ట్ చేసినందుకు నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉందండి. ముఖ్యంగా మన పర్యావరణ పరిరక్షణ మనం ఏదైతే 7వ సిద్ధాంతం పెట్టామో దాన్ని అనుసరిస్తా పవన్ కళ్యాణ్ గారితో పాటు బొలిశెట్టి సత్య గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తా రాజేంద్ర సింగ్ గారు లాంటి పెద్ద వ్యక్తుల్ని ఒక సామాన్యంగా అంటే ఒక రాజకీయ వరకే పరిచయం అయిన మాలాంటి వాళ్ళందరికీ పరిచయం చేసినందుకు, అలానే మనం ఎంత పరిజ్ఞానంగా ముందుకెళ్ళినప్పటికీ కూడా మన జీవనం అనేది పర్యావరణంతోనే ముడిపడింది అని చెప్పని మర్చిపోయే రోజుల్లో ఈ రోజు రాజకీయ పార్టీ అయ్యుండి కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేపట్టిన ఈ మరణది కార్యక్రమాన్ని ఇంత ఘనంగా ముందుకు తీసుకెళ్లి ఎవరికైతే మనసుల్లో ఉందో అంటే మనం ఏదైనా కార్యక్రమం ఏదైనా జరుగుతున్నప్పుడు అది చెప్పడం అంటే మనం అనుకున్న వరకే ఉంటది, కానీ ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్ తీసుకొచ్చి మా అవకాశం కల్పించినందుకు బొలిశెట్టి సత్య గారికి, శివశంకర్ గారికి, అలాగే వీళ్ళందరికీ కూడా ముందు నా కృతజ్ఞతలు. నేను ఏంటంటే మాకు విజయవాడ కృష్ణా జిల్లాలో విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అనేది చాలా పెద్ద కార్పొరేషన్ అండి, ఒక 10 లక్షల మంది జనాభాతో. అయితే ఈ రోజు నదుల కలుషితం అనేది దాని మీద ఒక సర్వే నిర్వహించినప్పుడు ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మించిన ఎస్టీపీ ప్లాంట్ అనేది ఒకటి నిర్మించారండి 10 లక్షల మంది జనాభా. కానీ కార్పొరేషన్ డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు ఏదైతే డ్రైనేజ్ ఉందో డైరెక్ట్ నదిలో దీనివల్ల ఏంటంటే కార్పొరేషన్ మళ్ళీ దాన్నే మనకి మంచి అవసరాలకి వాళ్ళు ఉపయోగించే పరిస్థితి ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా కార్పొరేషన్ ఒక నిర్లక్ష్యం వల్ల, కేవలం కార్పొరేషన్ ఒక నిర్లక్ష్యం వల్లే నదులు కలుషితం అవుతున్నాయి. ప్రత్యేకంగా విజయవాడ అనేది 3 బందర కాలువ, రైవస్ కాలువ అని చెప్పని ఒక 3 కాలువల మధ్యలో ఉన్న విజయవాడ ఈ రోజు స్వచ్ఛమైన నీరు తాగే పరిస్థితి, ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా డ్రింకింగ్ వాటర్ తీసుకునే పరిస్థితిలో ఉన్నారు. డ్రింకింగ్ పరిస్థితులు ఉంటాయనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. కానీ చూసి రావడం జరిగిందండి ఆ ఎస్టీపీ ప్లాంట్లకి. నిజంగా ఆ పనితీరు కనుక కూడా అలానే మనకి ప్రకాశం బ్యారేజ్ దగ్గర నుంచి మన సముద్రంలో వాటర్ కలిసేయడానికి 80 కిలోమీటర్లు ఉందండి. 80 కిలోమీటర్లో చెక్ డ్యామ్ కడతామని చెప్పని ఒక ప్రపోజల్ తీసుకొస్తున్నారు. చెక్ డ్యామ్ కట్టే పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్గా వాటర్ అంతా కూడా ఈ బ్యారేజ్ దగ్గర నుంచి కూడా చెక్ డ్యామ్ వరకు వాటర్ నిల్వ చేసే పరిస్థితి ఉంటుందండి. కానీ ఇప్పుడు ఇది స్పెసిఫిక్ ఇష్యూ మనం విడిగా డీల్ చేద్దాం. నేను మీ ప్రశ్నకి నేను సమాధానం వాళ్ళకి చెప్తాను, మీకు కూడా సమాధానం చెప్పిస్తాను. ఈ లోపల నాకు రాయలసీమ నుంచి నదుల్ని ఎవరైనా రివైవ్ చేసే ఉద్దేశం ఉంటే వాళ్ళకి టైం ఇద్దామమ్మా. ఎందుకంటే యు ఆర్ ఎ బిగ్ యాక్టివిస్ట్ అండ్ నరేంద్ర భాయ్ Ravi Saujanya ji hai, she works on to protect the river, so she had a lot of issues there in the capital area, and she's talking about it, but we are more interested right now in this session for the regeneration of rivers. So I am requesting somebody from Rayalaseema should come forward to ask questions. Anybody from Rayalaseema? 3 people have raised their hands. Yeah. కళ్యాణ్ గారు ఇవ్వండి. రాయలసీమ నుంచి ఎవరో, ఎనీబడి ఫ్రమ్ రాయలసీమ ఐ వాంట్. రాయలసీమ నుంచి ఎవరన్నా? నరసింహం గారు. నేను రాయలసీమ నుంచి కాదండి, అంటే కేవలం మామూలుగా రైజ్ హ్యాండ్ చేశాను. ఎవరైనా రాయలసీమ ఉంటే మొదటి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి, దెన్ ఐ విల్ ఆస్క్. అంటే బొలిశెట్టి సత్యనారాయణ గారు చెప్పినట్టు let us give preference to రాయలసీమ. నేను కాకినాడ నుంచి అండి. మీరు మాట్లాడండి ఈ లోపల రాయలసీమ మాట్లాడమంటారు. అదే ఇప్పుడు మొదటి సెషన్ ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాం కదా సార్, మన నది అని. సో ఎంత అంటే జీవితంలో కోల్పోయిన శక్తిని అంతా తిరిగి పొందినట్టుంది. ఇది చిన్నప్పటి నుంచి ఎంతో మైండ్ లో పేరుకుని ఏదో చేయాలని కానీ సో వీ నీడ్ ఏ డైరెక్షన్ లైక్ దిస్. ఎగ్జాక్ట్లీ వీ నీడ్ ఏ డైరెక్షన్ లైక్ దిస్. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఎగ్జాక్ట్ గా ఆ పొజిషన్ లో ఉన్నామండి. సో రైట్ నౌ సో గివ్ మీ ఏ డైరెక్షన్ టు
how to start it Yes, immediately. we We are we will soon. from this we will soon- second onwards, we are ready to do it. Yes. Thank you, Amma. సత్యనారాయణ గారు, సో మీకు కమ్యూనికేషన్ నిరంతరం కొనసాగేలా మాకు ఏదైనా సో ప్లాట్ఫామ్ ఏర్పాటు చేసి మీరు మన నుండి మన నదిలో ఇమీడియట్ గా మీరు ఒకటి పోస్ట్ చేయండి, మీకు ఇమీడియట్ గా మేము అటెండ్ అవుతాం దాని మీద. నెక్స్ట్ రాయలసీమ నుంచి ఎవరు ఉన్నారు? జయరాం రెడ్డి గారు. చెప్పండి. జయరాం రెడ్డి గారు అన్మ్యూట్ చేయండి. నమస్తే సార్. Yeah, if possible you speak in English, otherwise to avoid the translation. Time save అవుతుందని. తెలుగులో మీ ఇష్టం, పర్వాలేదు. హలో, చెప్పండి సార్, చెప్పండి. ఇంత సింపుల్ గా రాజేంద్ర సింగ్ గారు చెక్ డ్యాముల ద్వారా చిన్న చిన్న చెక్ డ్యామ్ మాకు ఇప్పుడు ఈ మీటింగ్ ద్వారా అర్థమైంది సార్. యాక్చువల్ గా రాయలసీమలో ఈ పని చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. మీరు ఈ కార్యక్రమం రాయలసీమలో తేగలిగితే ఆపరేట్ చేసి మేమంతా మీకు తోడుండి ఈ కార్యక్రమం. తప్పకుండా జయరాం రెడ్డి గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అనంతపురం నుంచి కదా మీరు? అనంతపురం సార్. Right, thank you very much. Anantapuram is one of the drought prone area. Anybody from Kadapa? Thank you Andy. Thank you Jairam Reddy garu. Kadapa నుంచి ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎవరు లేరండి. Okay, right. So sir, actually this Mr. Jairam Reddy is from Anantapuram. He says that we never knew that it is so simple. Like our fundamental laws in legal terms, since you are a lawyer, Jairam Reddy is a lawyer, I'm telling in simple legal terms, it is so simple, it is not difficult. So manaki we are here to do it, and definitely గా మనకు రాయలసీమలో కడపలో ఉన్న 9 నదులు అంటే 7 చెప్పారు పైకి పేర్లు, ఇంకా 2 చెప్పని పేర్లు ఉన్నాయి. అవి కూడా తీసుకొచ్చి కడపలో ఉన్న నదులను బతికించడం కానీ, రాకపోతే ఈ మిగతా చిన్న చిన్న పాయలన్నీ కూడా కృష్ణా నదికి కానీ రాకపోతే ఏ నదికైనా సరే ఉన్న పాయలన్నింటినీ బతికించడం, నది నుంచి కాలుష్యాన్ని పారదోలడం, ఈ కార్యక్రమంలో మన నుండి మన నదికి భాగంగా వినోద్ బోధంకర్ గారు, నరేంద్ర చుగ్ గారు, అలాగే మా అందరికీ నాయకుడైన రాజేంద్ర సింగ్ గారు, ముఖ్యంగా ఆంధ్ర, తెలంగాణ, సౌత్ ఇండియా అందరికి కూడా రాజేంద్ర సింగ్ గారు మొట్టమొదటి నుంచి ఒక నమ్మకంతో ఉన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వ్యక్తి అటువంటి వ్యక్తి కానీ ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపడితే యువతంతా ఆయన వెనకతలో నడుస్తుంది అని. ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళే కాకుండా గ్రామస్తులే కాకుండా యూత్ కూడా వెనక్కి జాయిన్ అయ్యి మన గ్రామాలను మనం రక్షించుకోవాలి, మన నదులను మనం రక్షించుకోవాలి అని చెప్పి ఆంధ్ర అంతా ఒక యూనిట్, తెలంగాణ అంతా ఒక యూనిట్గా తయారయ్యి, రివర్ తాలూకా యూనిట్ లాగా తయారయ్యి మనం రక్షించుకుందాం. దీని మీద స్పెసిఫిక్ ప్రోగ్రామ్స్తో ప్రతి జిల్లాకి సంబంధించిన నదీ పరిరక్షణ, నీటి పరిరక్షణ, ఉత్తరాంధ్ర ఇదివరకు రాజేంద్ర సింగ్ గారు వచ్చి ఉత్తరాంధ్రలో 3 జిల్లాలు పర్యటించి అక్కడ కళ్యాణపులోవ కానీ, అలాగే భీముల్లో ఉన్న చిల్లపేట చెరువు గురించి కానీ, అలాగే విశాఖపట్నంలో ఉన్న ముడిసర్లోవ రిజర్వాయర్ గురించి కానీ, మీకు ఇక్కడ ఒక విషయం నేను షేర్ చేస్తాను. జస్ట్ కంక్లూడ్ नरेंद्र भाई, एक बहुत ही अच्छा काम हुआ था विशाखापट्टनम में जब राजेंद्र सिंह जी आया था 2 साल पहले। पहली बार हम लोग सोचा था एक रिजर्वायर था एकदम ड्राई था, एक मुड़सुरलावा रिजर्वायर करके वो एकदम ड्राई था। वो तो एक पहाड़, 2 पहाड़ का बीच में रिजर्वायर था, दोनों बहुत बढ़िया पहाड़, एक सिंहाचलम टेम्पल पहाड़ है, दूसरा कंबालकोंडा करके एक बहुत बढ़िया पहाड़ वेस्टर्न घाट का लास्ट हिल है। ये दोनों पहाड़ से जो पानी आता था वहाँ स्टोर होता। 1905 में हमको वहाँ से पानी मिलता था पूरा सिटी को, एकदम पानी अमृत जैसा पानी। ये पूरा मेडिसिनल प्लांट्स था सिंहाचलम टेम्पल के ऊपर। वो पानी से जो अच्छा पानी मिलता था वो सब बंद हो गया क्योंकि तीनों तरफ रोड बना दिया। वो जो स्ट्रीम्स जो आता था ऊपर से वो स्ट्रीम्स को बंद कर दिया। तो इसका बाद जब राजेंद्र सिंह जी आया था
वो कमिश्नर से भी बात किया था, सबसे बात करने के बाद उनको हम लोग आइडेंटिफाई करके वो जो ब्लॉकेट सब निकालने के बाद एक तरफ से कंबालकोंडा से ब्लॉकेट निकाल दिया। अभी 18 फीट पानी है उधर, अभी बहुत बढ़िया पानी है, बहुत बड़ा पक्षी किसी सब आके एंजॉय कर रहा है। अभी तो सिमाचलम से अभी कुछ बना रहा है गवर्नमेंट से तरफ से, तो ये गवर्नमेंट भी साथ दिया है हमको ये रिजनवेट करने के लिए। अभी एक बढ़िया प्लांट है विशाखापट्टनम में, रिजनवेट हो गया। हम लोग ऐसे अनंतपुरम में जो NTR सागर कुछ है ऐसा, उसको तो बहुधा नदी पर है, उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए, और कड़पा में जितना नदियाँ ड्राई हो गया वो सबको पुनर्जीवित करने के लिए आप सबका सपोर्ट हमको चाहिए। इस कार्यक्रम में आपको जो शेयर किया अग्रणी रिवर, इट इज़ एन आई ओपनर फॉर एनीवन बिकॉज यू डिड इट रिसेंटली. You did it with the help of just for 45 check dams, revived one river of 105 kilometer long. That is not an ordinary thing. So now we will take this model, sir, and thank you very much for sharing your knowledge and idea and willingness. And we need your support also whenever it is needed. आप लोग आके हमारा यहाँ का थोड़ा हमको साथ देना पड़ेगा। जब बाय आएगा तो राजेंद्र सिंह जी आएगा, और नहीं तो नरेंद्र चुग भाई आएगा, आके ये हमारा रायलसीमा नदी को रिवाइव करने में आपका मदद हम मांग रहा। इसका आई एम नाउ क्लोजिंग द सेशन with this concluding remarks, and thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you very much on behalf of Mananudi Mananadi, and I must thank all my Satagnai team, that Praveen and Sriram and Chandan and Jaya Kalyani. Who else I forget? Sarath. All these people are working. Chandan Kumar ji. Chandan Kumar also, I said, yes. And besides behind them, there is Ram Taluri, who is actually actively supporting Satagnai. I thank everybody. I thank you, Pawan Kalyan Garu, for giving such a wonderful opportunity. And I conclude this session saying that Jai Hind, and we will protect all the rivers of this nation. We are together. Thank you. Thank you. We'll all work together.